to call the A session on telecommunication is hereby called to order. Thank you, Diara. I request everyone to recite Rotary prayer. O God, our Almighty Father and Ruler of the universe, we thank We Thee for thank the Thee for the inspiration inspiration You have given us for the Rotary movement based upon service to mankind. We humbly beg You to continue Thy grace to enable us to do our service to ourselves and to our neighbors unto the honor and glory of Thy holy name. Thank you. We invite our Dream Diara Rotrator Janini to welcome the gathering. My sincere apologies at the very first place for not switching on the video. I have a very poor network connection. Um, so yes, a very warm Rotaract greetings to the respected Rotarians of Rotary Club of Coimbatore Cosmopolitan, our beloved DRCC Rotarian Godwin Anna and Dr. G. Sendil Kumar sir, and all the lovely Rotaractors out here who have taken this initiative to support the COVID patients. A very warm welcome to this beautiful session to all the lovely souls out here, and thank you to Rotaract Club of Coimbatore Cosmopolitan for arranging such a lovely event and also giving the Rotaractors an opportunity to be a part of it. Thank you so much and welcome once again. Thank you, DRR. Chief guest introduction. Rotarian Godwin Maria Viswasam was born in Coimbatore. He is married and blessed with 2 daughters. He completed his schooling from Carmel Garden Matriculation School. He did his engineering from Karunya Institute of Technology in Civil Engineering. Streamed and finished his post-graduation in Structural Engineering from RDVU, Rajasthan. He has completed MBA and Diploma in Concrete Technology from Anna University. He has 2 firms, Godwin Construction and Construction Company and Home Tree, a promotional firm which promotes apartments in Coimbatore. Position held in Rotary. President of Rotary Club of Coimbatore Downtown in 2013-14. Governor Group Representative in 2016 to 17. Assistant Governor in 2017-18. DRCC in 2018-19. Zonal Chairman Youth Service in 2019-20. Currently, he is serving as a District Rotary Committee Chair for Rotary District Organization 3201. He got 100 plus awards, some important awards like Vocational Service Leadership Award from Rotary International, Best President Award from Rotary International District 3201, Distinguished Service Award as GRR from Rotary International District 3201. It gives me immense pleasure in welcoming our Chief Guest of the Day, Rotarian Godwin Maria Viswasam. I request Mr. Jahanathan to introduce the speaker. Thank you, Protractor Sabrinathan. Good morning, friends. It's my privilege and honor to introduce the speaker of the day, Dr. G. Sendil Kumar. As he has already told about the education, yes, he's done his UG and PG at PSG College of Arts and Science in the field of psychology. Then he's completed his doctorate at Bader University with specialization to psychology. And I know him for the past 16 years in the training arena. We have been both together in the in junior chamber JCs, and he has held various posts in many organizations. To name a few, he is the past president of the Rotary Club of Salem Galaxy. He has held the district posts of district chairman Teach, district chairman Raila, and currently he is holding the position of district chair skill development. So he's widely known for his programs to corporates and education sector, particularly for the teachers on teaching skills and for the children on dyslexia and learning disabilities. He runs a school called Helix Open School, which focuses on open schooling and also on differently abled children. So he's got a lot of awards from the government and the private sector for his recognition in the field of education and development. So friends, I present before you Dr. G. Sendil Kumar. Thank you. Thank you, sir. Now we invite Rotarian Godwin Maria Viswasam, District Rotary Committee Chair, to address the gathering.
Thank you, Sabari, for that wonderful introduction. எனக்கு சபரி வந்து என்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாவே எனக்கு சிரிப்பு தான் வரும். ஆனா இன்னைக்கு என்னமோ குமிஞ்சுக்கிட்டு இன்ட்ரடக்ஷன் பண்ணிட்டு இருந்தான். ஸோ happy for you, Sabari. It was a good introduction. Dream DRR respected retractor Janani Mani, DRS retractor Vijay, retractor of DD Events, retractor Sabari, my good friend and a very innovative and a stronghold in public service, retractor Jagannathan. Sorry, Rotarian Jagannathan, Rotarian Dr. G. Sendil Kumar of Salem Galaxy, retractors of 3201. It has been a long time. Warm good evening. So it's real surprise to meet you all after a very long gap, and it's a real pleasure always to say a few words before you guys. And I congratulate, first of all, I congratulate Team Cosmopolitan for arranging this wonderful initiative. I know about Jahan. He is a man of activities, and he always does the best for community. So congratulations, Jahan. Convey my regards to all your team, your president, and everyone. And it is a great initiative, which we have been planning for quite a long time. Okay. And my sincere on behalf of our district governor, I thank Dr. G. Sendil Kumar for taking this initiative. Telecounseling is one that is required at this pandemic time. And see, past 3-4 months, we have been trying to coordinate with people. And the need of today is telecounseling, because people don't know what is going into them. And because of staying inside the house, they're really upset. And the present situation, we have to tell them what they have to do. So as simple as that. And that is where you psychology people play an important role. And I'm so happy that you have been doing a wonderful job. And also yesterday Jagan was mentioning about Yana, a wonderful app which is being developed by a few of his friends, and some friends me too connected in it. And that is also a wonderful app. So for probably put together all these things, the future has to be very productive and effective, as you young people are there to support such kind of initiatives. So first of all, I would like to request Janani to involve as many retractors as possible into this event. See, one thing is we are all being sitting idle inside four walls, and we need to have some or other useful activity. That is very important. And particularly at this time, doing service to the community, which is the principal motto. So you have to kindly understand what has to be done. And with the able advice of our great people like Dr. S. Sendil, G. Sendil. So you can take his advice, and probably we can put the path in right place. So Coimbatore, I'm very sure that Coimbatore requires a lot of this telecounselings, because people are really confused. We have been witnessing that. Even to put vaccination or not, still well-educated people are being confused. A simple thing like that I'm saying. See, vaccines, so many advertisements are there, so many informations are there. One strong devil what we have is our media, that is WhatsApp, Facebook, and other things. We have all sort of positive information as well as all sort of negative information. So we people need someone to regulate that one, put them in the right path. So here are some people like Dr. Sendil or Jagannathan and many other friends who are well talented and who well regulated. Like, so you guys, you take to the point that you take whatever feedbacks you can get from them, whatever advices you get from them, sincerely go through the training, because this is a very important subject and this doesn't end here. It's going to continue for a quite long time. So sincerely take their advice,
follow what the steps you guys have to do and how to approach people, because it is not very easy to do telecounseling. So understand, first kindly understand that you have to understand the procedure, how to approach a person. Suppose you are going to approach a person who is being diseased. So the family, you have to take care in such a way that your counseling should be well aligned to their area of interest or area of fear, whatever it is. So you have to understand the situation first, and then you have to go with it. So always you understand the greatest support you can give to this community is not money or other things. So you have to be with it. Finally, I would like to end with beautiful words by a famous psychologist called the curious paradox is that when I accept myself as I am, then I can change. So that is where we need to concentrate, my dear friends. So have a great morning. And I again thank Rotary Club of Cosmopolitan, especially Rotarian Jagannathan and the entire team for arranging this. So thank you, Dr. Sendil sir. We'll have a long relationship, I assure that. And really, myself and some of my friends from Chennai and Madurai were searching for a Rotarian in Salem to get well acquainted with particularly COVID area. So it is really a pleasure to meet you. I'm sure we'll have a long relationship. Sure. Thank you, Dr. Thank Sendil. you. Thank you, everyone. Godspeed. Thank you. Thank you so much, Anna. Now the floor is handed over to Speaker Dr. Sendil Kumar, sir. Yeah, thank you, Sabri, the chief guest of the day, Godwin, and DRR Janani. She almost resemble like my friend, like. Then Jagan, of course, I'm very happy to see Jaykumar sir, when from Premier Mills. Been a long association with sir, so really happy to see him after a long time. So thank you, Jagan, for the opportunity. See, let me set certain context right here, what we are trying to do. And Jagan, it should be only in English, or can it be in Tamil also? I just wanted to know the audience. And English is better. okay, thank you. Friends, yeah, why I wanted to ask this question. Sometimes, yeah, we can do it everything in English, but end of the day, you're going to communicate with most of the patient in Tamil only. Okay. அப்ப கரெக்டான வார்த்தைகளை பயன்படுத்துறது ரொம்ப முக்கியம் இந்த டெலிகவுன்சிலிங்ல. இது நான் வந்து இந்த ஃபீல்ட் ஆஃப் மென்டல் ஹெல்த்ல 25 இயர்ஸா இருக்கேன். This is my 26th year. So often our profession is to reaching out to people, whether they come forward or we look for someone who is really a dire need-ஆ இருந்தா நாங்களே ஜம்ப் பண்ணிடுவோம். எஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்படிதான் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஐ எம் அசோசியேட்டட் வித் நிமான்ஸ் அண்ட் நேஷனல் ஆஸ்பெக்ட். லாஸ்ட் 1.5 years I've been doing this telecounseling and I'm guiding people like on this. So when the district collector Salem, Karmegam, just recently appointed as a district collector, அவர் வந்த உடனே I know him for last 20 years. He was previously in the education board. அதனால அவரோட நான் நிறைய கவர்மெண்ட்க்கு ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். அப்போ நான் I just texted him, sir, I think the need of in our district or any district is to give a counseling. And our doctors are doing a great job and health workers are doing an extraordinary job. But most important is reaching out to them and asking them whether they need any mental health support. So without any hesitation, now SMS da amcha, immediately he called me and said, let's come to the chamber and we will discuss. So in Salem, last 14 days, with the help of 175 volunteers, thanks to most of the volunteers are from Coimbatore college students, psychology and social work students. Since I studied in Coimbatore, I reached out to all the HODs and all the final year students we have roped in now. Now entire Tamil Nadu is participating. So with 175 volunteers, we have trained them, and the district collectorate has given us 11,000 data now. So as of today, we are able to complete 3,000 data.
பிகாஸ் ஒரு நாளைக்கு 500 பேர் 600 பேர் தான் முடிக்க முடியுது, அவ்வளவுதான் நம்பர்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா இட்ஸ் ஆல் வாலண்டியரிங் ஜாப். ஸோ லெட் மீ again request all the people here, you have come here for volunteering. There are 3 types of volunteering. One, general volunteering, that we do it in Rotary. We look at people's need, we just do it. That's a service that we do. அது வாலண்டரி தான். அது நம்ம இந்த ஆர்கனைசேஷன்லேயே அப்படி தான் ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ பீயிங் அ ரொட்டேரியன் கேலக்ஸி, லைக் we do that. Like there are second volunteering which is very important, it's called professional volunteering. ஓகே, இப்போ நம்ம பண்றது வந்து ஒரு செமி வாலண்டரிங் மாதிரி தான், ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கம் சர்வீஸா நம்ம ஜெனரல் வாலண்டரிங்ல பண்றோம். அதனால நான் ஒன்லி உங்ககிட்ட ரிக்வெஸ்ட் தான் பண்ண முடியும், இந்த வாலண்டரிங்க்கு நீங்க முழுமையா வரன்னு ஒத்துக்கிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த ப்ரொஃபஷனல் டச் ஆஃப் certain things you have to learn. So within the given time I will try to explain what you have to do it. Adukapra, if you really require, always I am there, Jagan is there, you can call me, or we will be in a WhatsApp group. I will try to guide you people. Like நாங்க இந்த ஒரு பேசிக்கான சிலபஸ் தான் செட் பண்ணியிருக்கோம். நான் மட்டும் இது பண்ணல, கிளினிக்கல் சைக்காலஜிஸ்ட் ஞானமணிகண்டன், கிளினிக்கல் சைக்காலஜிஸ்ட் பாபு ரங்கராஜன் அண்ட் எம்டி சைக்காட்ரிஸ்ட் ஷாம் சுந்தர் ஃப்ரம் நிமான்ஸ், இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து தான் நாங்கள் இமீடியட்டா, ஏன்னா we cannot take a 10 days program and then we can ask you to okay you get ready and come to the work. ஏன்னா இப்போ situation is very bad ன்றனால we want immediate action to be done. அதனால நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா, even a general person, a layman who is interested, who have common sense, this needs lot of common sense. Okay, அப்படி இருக்கிறவங்க ஜம்ப் இன் பண்றதுக்காக இந்த ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம், which I will try to share with you. The objective is COVID counseling care. நீங்க யார இப்ப உங்க டிஸ்ட்ரிக்ட்லயும் நீங்க இதை அப்ரோச் பண்ணலான்றது நான் வந்து ஜெகனுக்கும் சொல்லுவேன், காட்வின் சாருக்கும் சொல்லுவேன் நான். ஏன்னா இங்க இருக்க கலெக்டர் அக்செப்ட் பண்ணனால இந்த மாடலையே அங்க ரெப்ளிகேட் பண்ணணும்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். கண்டிப்பா நீங்க அதை சொல்லியே செய்யலாம். ஸோ கலெக்டர் டு கலெக்டர் இமீடியட்டா பேசுவாங்க, so that we can take it forward as a state movement also. Rotary can jump in and we can do it. Like if that case, I can also talk to the collector of Salem. இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, ஒரு preparedness. Now இந்த preparedness யாருக்கு? It is for the volunteers. Now volunteers, once you have decided to jump in and you are there to help us and help the patient, நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, I'll step by step I'll come in. First, ஒரு calm environment நான் ஆரம்பிச்சிடுறேன். Calm environment is very important if you have decided to become a counselor. ஏன்னா நீங்க வீட்டில் எந்த ரூம்ல இருந்து பேசுவீங்கன்னு தெரியாது, whether we don't have a professional room இருக்காது. ஸோ அப்படி you have to find a place where it should be very calm. நீங்க தனியா இருக்கணும், ரொம்ப முக்கியம். வீட்டில் இருக்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோட இருந்துட்டு இதை பண்ணக்கூடாது. These are all some steps that you need to follow. சில வீட்டில் டூ ரூம்ஸ் தான் இருக்கும், சில வீட்டில் 3 rooms இருந்துச்சுன்னா you are fortunate. இல்லை உங்க வீட்டில் ஃபேமிலி எல்லாமே இன்னைக்கு டுகெதராக இருக்கும், அப்போ அங்கே நிறைய சத்தம் இருக்கும், கிச்சன் ஒர்க் போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ there could be lot of things, ஹோம் ஃப்ரம் ஒர்க் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அப்படிலாம் இருக்கும் பொழுது இந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு நீங்கள் வரேன்னா please understand the calm environment and you have to be alone. You can't keep people with you. And you cannot say to people that I'm doing counseling to COVID patients. அது சொல்றது நிறுத்திடுங்க, அதெல்லாம் சொல்ல தேவையில்லை. It's a confidentiality, certain things that we have to maintain. Avoid waiting call, இது நான் சொல்ல தேவையில்லை. நீங்க ஒரு பேஷண்ட்டை பேசிட்டு இருக்கும் பொழுது your importance is the patient, not the other work. Like so even though it will be a very important call for you, but when you are on the call with the patient is very important. இது ரொம்ப முக்கியம். Avoid recording, never record. Confidentiality class is there, so don't record. Find a good network. And why we are calling them? Because patient is on dire situation. சில டைம் பேஷண்ட் வந்து உங்ககிட்ட சத்தம் போடலாம். எங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் 2 days இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் இருந்தது சேலத்தில். இப்போ பண்ணும் பொழுது lot of patients were shouting, they were really showing their anger. ஏன்னா ஆக்சிஜன் நீடு வேணும், பெட் வேணும், நாங்கள் ரீச் அவுட் பண்ணோம், எங்களுக்கு யாரும் ஹெல்ப் பண்ணல அப்படின்லாம் கேட்கும் பொழுது
நாங்கள் டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர்கிட்ட இருந்து கிரீவன்ஸ் நம்பர் வாங்கிட்டோம், எமர்ஜென்சிஸ் நம்பர்லாம் வாங்கிட்டோம். ஸோ அதெல்லாம் வாங்கினால நாங்கள் என்ன பண்ண முடிஞ்சிச்சுன்னா அதை அவங்க பேஷண்ட் கிட்ட மெதுவாக சொல்ல முடிஞ்சிச்சு. வி அக்செப்டுங்க, டெஃபினட்டாக திங்ஸ் ஆர் லிட்டில் பிட் கஷ்டமாக தான் இருக்குது, நீங்களும் கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுன்றதுக்கு தான் நாங்கள் உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணுறோம். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எதனாச்சும் சிரமம் இருந்துச்சுன்னா இந்த நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணுங்க. ஆஸ் ஆஃப் கிரீவன்ஸ் நம்பர் நான் சேலம் தான் சொல்கிறேன். கோயம்புத்தூர்ல நீங்கள் ரீச் அவுட் பண்ணும்பொழுது வேறையா இருக்கலாம். ஆஸ் ஆஃப் நவ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டூ, வி ஆர் கோயிங் டு ஹெல்ப் த சேலம் டிஸ்ட்ரிக்ட் பேஷண்ட்ஸ். தட்ஸ் வாட் ஐ ஸ்போக் வித் ஜகன். இஃப் யூ ஆர் ஆல் ரெடி ஃபார் இட், உங்களை இந்த செஷனுக்கு அப்புறம் நீங்கள் எல்லாம் ரெடின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா நாங்கள் உங்களுக்கு குரூப்பில் கொண்டு வருவோம், ஒரு மென்டார் உங்களுக்கு போடுவோம். அந்த mentor will guide you how to go about this. So I'll be there as a head to supervise the entire group and end of the day talking to the collector. So ஒன்று நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், கண்டிப்பாக பேஷண்ட் அட் அ டயர் சுச்சுவேஷனில் இருக்கும் பொழுது அவங்க ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனை எங்கேயோ காமிக்கணும்னு தான் பார்ப்பாங்க. அப்போ அந்த ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் உங்ககிட்ட கிடைச்சிச்சுன்னா உங்கள் மேலே தான் எல்லாமே சொல்ல போகிறாங்க. அப்போ நீங்கள் வந்து அப்செட் ஆகக்கூடாது, இன்னொன்று நீங்கள் வந்து டென்ஷன் ஆகக்கூடாது, அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அந்த நேரத்தில் காம் அண்ட் கீன் லிசனிங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். கிவ் தம் த டைம், யூ டோன்ட் ஜம்ப் இன் இமீடியட்டாக, அதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்ல ஆரம்பிக்காதீங்க. யூ ஜஸ்ட் லிசன். தே வில் ஸ்டாப் ஆஃப்டர் அ மினிட். டில் தென் யூ ஹாவ் டு வெயிட். தட்ஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஏன்னா நிறைய நேரம் டெலிகவுன்சிலிங் நம்மளுக்கு புதுசு. ஏன்னா நம்ம ஃபோனில் பேசுகிறப்ப நம்ம தான் நிறைய பேச ட்ரை பண்ணுவோம். இமீடியட்டாக வி வாண்டட் டு கிவ் சொல்யூஷன். இங்கே வி ஆர் நாட் கோயிங் டு கிவ் சொல்யூஷன்ஸ். தேர் குட் பி ஒன்லி ஃபியூ திங்ஸ் தட் வி கேன் ஹெல்ப். We are going to listen to them and we are going to say a few good words on their mental health. Okay. Now, once you get trained, introduction பண்ணனும் இல்லையா? You have to introduce, because in the telecounselingல ரொம்ப முக்கியம், the introduction plays a very important role. So இங்க சேலத்துல நாங்க என்ன பண்றோம்னா, சேலம் கலெக்டர் கவுன்சிலிங் கேர் சென்டர்ல இருந்து நான் செந்தில்குமார் கவுன்சிலர் பேசுறேன், வாலண்டியர் கவுன்சிலர் பேசுறேன். இதுதான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட். வேற எந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டோடையும் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது. இதெல்லாம் உங்களுக்கு திருப்பியும் நாங்க சொல்லுவோம். இதை சொல்லி தான் நீங்க ஆரம்பிக்கிறீங்க. ஸோ தட் சல்யூட்டேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் ஆஃப்டர் தட் ஃபியூ மினிட்ஸ் தெர் வில் பி அ டிஸ்கஷன் ஹேப்பனிங். அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக கூகுள் ஃபார்ம் ஒன்று இருக்கும், அந்த கூகுள் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணணும். ஏன்னா சேலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஆல் திஸ் ஃபார்ம்ஸ் ஆர் சப்மிட்டட் டு த கலெக்டரேட் அண்ட் 2 சப் கலெக்டர்ஸ் ஹவ் பீன் அப்பாயிண்டட் to oversee the entire data. So on the data la remark columns la irukum, which I will talk in the later point. Okay, now what are the symptoms? This is very important for all of you to know. COVID la generally உங்களுக்கு எல்லாம் இந்நேரம் கோவிட்னா என்னன்னு தெரியும்ன்றனால நான் அதை பத்தி பேசல. சப்போஸ் உங்களுக்கு கோவிட் தெரியலன்னா ப்ளீஸ் யூ ஹாவ் டு கெட் டு நோ த பேசிக் டீடைல்ஸ் ஆஃப் கோவிட். ஏன்னா அது உங்களுக்கு தெரியாம நீங்க பாட்டுக்கு மீடியாவில் இருக்கக்கூடிய டேட்டாவை வச்சு எதுவும் பேசிடக்கூடாது. ஸோ இஃப் தட் இஸ் த கேஸ், எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ரெக்கார்டிங் வீடியோவையும் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன், வேர் அ டாக்டர் ஹஸ் given a brief introduction about what is COVID and how it is getting transmitted. இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா சில டைம் நம்ம எஜுகேட்டடாக இருக்கலாம், பட் நம்ம எஜுகேட்டடாக இருந்தால் கூட நிறைய பேர் காமன் டேட்டாவை தப்பாக சொல்கிறத நாங்கள் பார்க்குறோம். ஸோ இங்கே கோவிட் பேஷண்ட்ஸ் உங்ககிட்ட பேசுகிறப்ப என்ன சொல்லுவாங்க? நான் உங்ககிட்ட எந்த டேட்டா கிடைக்குதுன்னு தெரியாது. நம்மளுக்கு என்ன டேட்டா கிடைச்சிருக்கலாம்னா ப்ரீவியஸ் மந்த்ல வந்து அட்மிட் ஆன பேஷண்டோட டேட்டா கூட கிடைக்கலாம், இல்லை நேற்று அவங்க அட்மிட் ஆகிருப்பாங்க அவங்க டேட்டா கூட கிடைக்கலாம். ஸோ நீங்கள் ஒன்று பேஷண்ட் கிட்ட பேசுவீங்க, இல்லைனா 80% ஆஃப் த டைம் நீங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ் கிட்ட தான் பேசுவீங்க. இப்படி தான் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம். லாஸ்ட் 15 daysல எங்களோட சேலம் அனுபவத்தில் 80% we are talking only to the relatives, only 20% per person தான் பேஷண்ட் கிட்ட பேச வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு. இப்போ எங்களுக்கு ஹோம் குவாரண்டைன் டீடைல்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. லாஸ்ட் வீக் எல்லாம் ஹோம் குவாரண்டைன் பீப்புளோட இது கிடைக்கிறப்ப எஸ் we were able to talk to the patient and we are asking all these things. உங்களுக்கு என்ன ஸ்ட்ரெஸ்டாக இருக்கீங்களா, உங்கள் மனநிலை எப்படி இருக்கு, ஹாப்பியாக இருக்கீங்களா, இல்லை என்னாச்சும் உங்களுக்கு இன்னும் பதட்டம் இருக்கா, இதெல்லாம் ஒவ்வொன்றா நீங்க கேட்கலாம். இல்லைன்னா ஆஸ்க் them to talk. நீங்க எப்படி இருக்கீங்கன்னு கேட்டுட்டீங்கன்னாவே they will start. ஆனா நீங்க அதை ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே நீங்க இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் சொல்றாங்களான்றது தான் உங்களுக்கு தெரியணும். நான் சைக்காலஜி படிச்சிருந்தா டக்குன்னு தெரியும். இல்லை அப்படின்னா இட்ஸ் அ வெரி காமன் திங் தான். நம்ம வீட்லயும் இதெல்லாம் பார்த்துருப்போம்.
கொஞ்சம் நம்ம அப்சர்வெண்டா இருந்தோம்னா இதெல்லாம் பார்க்கலாம். ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும் பொழுது எவ்வளவு டென்ஸ்டா இருப்போம், இல்லை ஆங்ஸைட்டி, இதெல்லாம் அந்த ஃபார்ம்ல நாங்கள் தமிழ்லையும் கொடுத்துருக்கோம். பதட்டம், படபடப்பு, வெறுப்பு, எரிச்சல், அதெல்லாம் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் அந்த ஃபார்ம்ல, கூகுள் ஃபார்ம்ல. பட் இங்கே நீங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஃபீலிங் ஸ்ட்ரெஸ்ட், ஆங்ஸைட்டி, ஒரி என்ன இருக்கும், எனக்கு என்ன ஆக போகுது, இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் அவங்க பர்சனலா பேச ஆரம்பிப்பாங்க. பயம் டெஃபினட்டா இருக்கும், ஏன்னா நிறைய மீடியாவை பார்க்குறாங்க, நிறைய இன்ஃபர்மேஷன், பிளாக் ஃபங்கஸ், ஒயிட் ஃபங்கஸ், இப்போ திடீர்னு லாஸ்ட் 1 வீக்ல இருந்து 2 வேரியன்ட்ஸ் மியூட்டேஷன் புதுசா இருக்கு. இந்தியாவில் ஒரு மியூட்டேஷன் அண்ட் அகெயின் யூஎஸ் அண்ட் பிரேசில்ல இருந்து வந்த மியூட்டேஷன், தட்ஸ் கோயிங் டு பி டெட்லின்றாங்க. 3rd வேவ் வருதுன்றாங்க. இதெல்லாம் இன்ஃபர்மேஷனும் என்ன கொடுக்கும்னா இன்னும் ஃபியரை ஜாஸ்தி பண்ணிக்கிட்டே போகும். ஸோ அப்போ அந்த ஃபியர் சொல்றாங்களா, இல்லை அவங்க ரொம்ப பதட்டப்படுறாங்களா, இல்லை அவங்களுக்கு ரேசிங் தாட்ஸ், அந்த தாட்ஸ் அவங்களால கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது. அது சொல்லுவாங்க, எனக்கு ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கு, என்னால் அது வந்துகிட்டே இருக்கு, எனக்கு பழைய நினைவுகள், இந்த பயம் அப்படின்லாம் இருக்கும். ஸோ அது இருக்கா அவங்களுக்கு இருக்கான்னு நீங்க கேட்டுக்கிட்டே வரணும். ரொம்ப வருத்தப்படுறாங்களா, அழுகுறாங்களா, ஏன்னா லாஸ் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் போக ஆரம்பிக்கும். மெயினாக இது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம். ஸோ ரொட்டீன்ஸ்ல இருந்து வெளியே வந்துட்டனால அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் போக ஆரம்பிக்கும். அப்படி எதுனாச்சும் அவங்களுக்கு இருக்கா? பிசிக்கல் சிம்டம்ஸ், இன்னும் உடம்பு வலிக்குதா, இன்னும் வயித்தால போகுதா, ஃபீவர் இன்னும் இருக்கா, இல்லை தொண்டை இன்னும் வலிக்குதா, சாப்பிட முடியலையா, ஏன்னா ஒவ்வொரு பாடி ரியாக்ட்ஸ் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் வே. ஓகே. அண்ட் சில வீட்டில் ஒருத்தங்களுக்கு மட்டும் அஃபெக்ட் ஆயிருப்பாங்க, சில வீட்டில் 3-4 பேர் அஃபெக்ட் ஆயிருப்பாங்க, சில வீட்டில் யாரோ ஒருத்தங்க தவறி இருப்பாங்க, இல்லை 2 பேர் தவறி இருப்பாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வெரி வெரி சென்சிட்டிவ் டேட்டாஸ் தட் யூ ஆர் கோயிங் டு ஆஸ்க். அண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் தட் தே வில் பி ஸ்டார்ட் ஷேரிங் எவ்ரிதிங் டு யூ. அப்படின்றப்ப நீங்க எந்த டேட்டாக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணுன்றதெல்லாம் அது ஒரு காமன் சென்ஸ் தான் அந்த இடத்துல, அதை நீங்க எடுத்துக்கணும். அதனால தான் இவ்வளோ விஷயம் உங்களுக்கு சொல்றோம். இந்த பிபிடியும் நாங்கள் ஷேர் பண்ணிடுவோம் உங்களோட. தென் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன், இரிட்டபிலிட்டி, ஆங்கர் நிறையா இருக்கும். ஏன்னா 14 days யாரோட பேசாம இருக்கிறது, தென் 14 days அப்புறம் இன்னெபிலிட்டி, அவங்க வேலைக்கு போகாம இருக்கிறது, லாஸ் ஆஃப் ஜாப், நிறைய விஷயங்கள் அவங்களுக்கு குழப்பம் இருக்கும். அந்த கோவத்தெல்லாம் யாருக்கிட்ட காமிக்கணும்னு தெரியாது. ஸோ யாரோ ஒருத்தங்க கிடைச்சாங்கன்னா அவங்ககிட்ட ஃபர்ஸ்ட் கொட்டி தீர்த்துடலான்னு இருப்பாங்க. அது நீங்களா கூட இருக்கலாம். அப்படின்னா எவ்வளோ கம்போஸ்டா இருக்கணும்னு பார்த்துக்கோங்க. வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இங்க சேலத்துல நாங்க என்ன பண்ணிடுறோம்னா, சில பேஷண்ட்டை ஹேண்டில் பண்ண முடியலன்னா அவங்களெல்லாம் மென்டாரை கூப்பிட சொல்லிடுறோம். ஸோ மென்டார்ஸ் ஏன்னா ஒன்று சைக்காலஜிஸ்டா இருப்பாங்க, இல்லைன்னா சீனியர் ப்ரொஃபஸர்ஸா இருப்பாங்க, இல்லை சீனியர் பீப்புள் ஹூ கேன் ஹேண்டில் திங்ஸ். உடனே நாங்கள் ஃபோன் பண்ணி பேசுவோம், என்னங்க வாட்ஸ் அ சேலஞ்சுன்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு. அப்போ அவங்க சொல்லுவாங்க, சார் நான் எத்தனை தாட்டி சார் இது வரைக்கும் 4 தாட்டி ஃபோன் பண்ணியிருக்காங்க, எனக்கு எந்த ஹெல்ப்புமே கிடைக்கல, இந்த கவர்மெண்ட் அது சரியில்லை, இது சரியில்லை, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சரியில்லை, என்னை பேடா ட்ரீட் பண்ணாங்க, நான் கேஸ் போட போறேன், இப்படின்லாம் கூட உங்ககிட்ட சிலவங்க சொல்லலாம். இதை ஒரு 2-3 கேஸ் இப்படி நாங்க ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கேன் நான். ஓகே, தென் ஐ ஹாவ் டு லிசன் டு ஆல் திஸ் திங்ஸ். தென் ஐ யூஸ் டு எக்ஸ்பிளைன் ஹிம். இல்லைங்க இது உங்களுக்கு மட்டும்தான் நடந்திருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா, இல்லை எப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்றப்ப தென் தே காம் டவுன். இல்லை சார் எனக்கு கோவம், எனக்கு யார்கிட்ட சொல்லணும்னு தெரியல, அதனால உங்ககிட்ட இப்படி சொல்லிட்டேன், இதுக்கு எதனாச்சும் ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியுமா அப்படின்வாங்க. நாங்கள் அப்போதான் சொல்லுவோம், அதுக்காக தாங்க உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி உங்க மேல இருக்க அக்கறையினால தான் இதெல்லாம் கேட்குறோம். இது நீங்க சொல்லுங்க, நான் ஃபார்ம் கலெக்டருக்கு ஒன்று இருக்கு, அந்த கலெக்டர் அந்த ஃபார்ம்ல ரிமார்க்ஸ் காலத்துல இதெல்லாம் நாங்கள் ஸ்டேட் பண்றோம். கண்டிப்பா இதை பார்க்கறதுக்கு 2 பேர் சூப்பர்வைஸ் பண்றதுக்கு இருக்காங்க, அவங்க அடுத்த ஒரு ஆளுகளுக்கு இது மாதிரி நடக்காம பார்ப்பாங்க. கண்டிப்பா யாருக்கும் செய்யக்கூடாதுன்றது இல்லை, நம்மளுக்கு ரிசோர்ஸ் கம்மியா இருக்கு, டாக்டர்ஸ்ல இருந்து நர்ஸ்ல இருந்து எல்லாமே இன்னைக்கு கம்மியா இருக்காங்க, பேஷண்ட்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கிறனால இந்த மாதிரி எதனாச்சும் ஒரு டயர் சிச்சுவேஷன்ல இப்படி தவறு நடந்திருக்கலாம் அப்படின்னு கொஞ்சம் சிச்சுவேஷனை புரிய வைக்கணும். அது ரொம்ப முக்கியங்க. அந்த மாதிரி டஃப் கேசஸ் வரும் பொழுது அப்படி உங்களால ஹேண்டில் பண்ண முடியலன்னா இட்ஸ் பெட்டர் யூ கேன் கிவ் த நம்பர் டு மென்டார்ஸ் அண்ட் தே வில் டேக் கேர். தென் அவங்களுக்கு என்ன இருக்கலாம், ரெஸ்ட்லெஸ்னஸ் இருக்கும் பிகாஸ் ஆஃப் த மாத்திரை சாப்பிட்டனால. இதெல்லாமே இட் கேன் ஹேவ் இட்ஸ் இம்பேக்ட். அஜிடேட்டடா இருப்பாங்க, ஃபீலிங் ஹெல்ப்லெஸ், ஏன்னா யாருமே அவங்களுக்கு கூப்பிட்டு அந்த பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. இப்போ லாஸ்ட் 1 வீக்ல எங்களுக்கு என்னன்னா, சார் எங்களுக்குலாம் நாங்கள் நல்லா வீட்டுக்கு வந்துட்டோம், எதுக்கு நீங்க கூப்பிட்டு டிஸ்டர்ப் பண்றீங்க அப்படின்னு கூட கேட்டாங்க.
அப்ப இல்லைங்க, உங்களை கூப்பிட்டு டிஸ்டர்ப்லாம் பண்ணலைங்க, நீங்க நல்லா இருக்கீங்களான்னு பாக்குறேன், ஏன்னா அடுத்த ஒரு 3 மாசம் ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா டுடே இல்லைங்க, நான் வேலைக்கே வந்துட்டேங்க, அப்புறம் எதுக்குங்க கூப்பிடுறீங்க அப்படின்லாம் கேட்டாங்க. வெரி குட்ங்க, நீங்க வேலைக்கு வந்துட்டேன்றது ரொம்ப சந்தோஷங்க. கண்டிப்பா இன்னமும் ஒரு 2 மாசத்துக்கு நீங்க உங்களை டேக் கேர் பண்ணிக்கோங்க, நல்லா சாப்பிடுங்க அப்படின்லாம். அப்படி சொல்லும் பொழுது உடனே தே செட் சார் சார் சாரி சார் தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்ல வந்தாங்க. ஸோ ஹவு யூ ஆர் கோயிங் டு டேக் த டேட்டா அண்ட் ஹவு யூ ஆர் கோயிங் டு கம்யூனிகேட் தம் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த இடம் தான் கொஞ்சம் நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணும். ஒரு 2 நாள் 2 பேஷண்ட் எல்லாம் ஹேண்டில் பண்ண உங்களுக்கும் தெரிய ஆரம்பிக்கும். டிஃபிகல்ட்டி கான்சென்ட்ரேட்டிங் ஆர் ஸ்லீப், இது பெரிய இஷ்யூவா இப்ப வந்துட்டு இருக்கு. தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்ஸ். இதுதான் நாங்க ஹேண்டில் நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கோம். ப்ரொஃபஷனலாவும் நிறைய பேருக்கு தூக்கம் வர மாட்டேங்குது. அதே ஆப்போசிட்டா இருக்கும், நிறைய பேர் தூங்குறவங்க எனக்கு ரொம்ப தூக்கம் வருதுன்னுவாங்க. சந்தோஷம்னு சொல்லுங்க, ஏன்னா கோவிட் அஃபெக்டட் பேஷண்ட்ஸ் when they come back கொஞ்சம் தூக்கம் ஜாஸ்தி இருக்கும். நத்திங் ராங். கொஞ்ச நாள் ஒரு அது ஸ்ட்ரீம்லைன் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் ஆகும். ஒரு தூங்குறீங்கன்னா ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க, நல்லது தான், தூங்குங்க. பட் எவ்வளோ நேரன்றதை மட்டும் நீங்க தூங்குறீங்கன்னு சொல்லி கேட்டுட்டு அதுக்கு நம்ம எப்படி ரீஸ்ட்ரக்சரிங் பண்ணலான்றத சொல்லி கொடுக்கலாம். ஃபீலிங் டிஸ்கனெக்டட் ஃப்ரம் அதர்ஸ், யா டுடே திஸ் இஸ் அ கிரேட் இஷ்யூ. நிறைய பேர் தனியா இருக்காங்க, வீட்டில் பார்த்துக்கிறதுக்கு இல்லை. அப்படிலாம் இருக்கும் பொழுது இந்த டிஸ்கனெக்டட் ஃப்ரம் அதர்ஸ், ஈவன் வீட்லயே கூட 20 days 14 days குவாரண்டைன்ல இருக்கும் பொழுது தே ஆர் டிஸ்கனெக்டட். அது கொஞ்சம் அவங்களுக்கு டிஸ்டர்பிங்கா இருக்கும், நம்ம யார்கிட்டயும் பேச முடியலையே அப்படின்றது. அப்பதான் சொல்லணும், அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு தான் நாங்க இருக்கோம், நாங்க பேசுறோம். நம்ம ஒரு தாட்டி தான் பேசுவோம், இன்னொரு தாட்டி அவங்கள கூப்பிடுவோம்னு தெரியாது. ஏன்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கிற டேட்டா இருக்கு இல்லைங்களா, திருப்பி அதே டேட்டா திருப்பி நம்மளுக்கு பேசுற அளவுக்கு டைம் இருக்குமான்னு தெரியாது. எகெயின் அது எப்போ ஒரு சைக்கிள் வரணும்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ அந்த பேசுற 15 minutes 20 minutes you can create a great impact. Apprehension about going to public spaces, இது சிலவங்களுக்கு இது இருக்கு, படிச்சவங்களுக்கே இது இருக்கு. சார் நான் போனேன்னா எதனாச்சும் ஆயிருமா, திருப்பி எனக்கு தொத்து வந்துருமா, அப்படி அஃபெக்ட் ஆனிச்சுன்னா எனக்கு என்ன சார் ஆகும் அப்படின்றதெல்லாம் நிறைய கேட்பாங்க. ஸோ அப்போ நம்ம சொல்ல வேண்டியது, நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். கண்டிப்பாக அடுத்த 3 மாதம், அடுத்த இந்த கொரோனா பீரியட் முடிகிற வரைக்கும் மாஸ்க் போடணும், சானிடைசர், அதெல்லாம் பேசிக்காக நம்ம சொல்லிட்டு நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை. இப்போ நீங்கள் நல்லா ஆயிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் அடுத்த உங்கள் ஃபுட் நியூட்ரிஷன் நல்லா பார்த்துக்கோங்க, ஜென்ரல் ஹெல்த்தை மட்டும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க, ஒர்க் ஸ்பேஸில் எவ்வளோ கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணுமோ இருங்க. ட்ரபுள் ரிலாக்ஸிங், ரிலாக்ஸ் பண்ண தெரியாது. ஏன்னா இவ்வளோ சிம்டம்ஸும் அவங்களுக்கு சிலவங்களுக்கு இருக்கலாம், இது அத்தனை சிம்டம்ஸும் இருக்கவங்க இருக்காங்க, இதில் ஒரு 4-5 சிம்டம்ஸ் மட்டும் இருக்கவங்க இருக்காங்க. ஸோ யூ ஹாவ் டு நோட் இட் டவுன். எந்த சிம்டம்ஸ் அவங்க அதிகமாக சொல்கிறாங்க அப்படின்றத நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, நவ் கவுன்சிலிங்கில் நம்ம இங்கே டெலி கவுன்சிலிங் பண்ணுறனால ஹார்ட்லி வி வில் கெட் 15 minutes 20 minutes, அதுக்கு மேலே டைம் இருக்காது. யூ கான்ட் ட்ராக் த டெலிகால் ஃபார் 30 minutes, அது பண்ணவும் கூடாது, சரிங்களா? ஒரு 15 minutes 20 minutes ஓகே. வெரி ரேர் சிச்சுவேஷன் எதனாச்சும் இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் கோ, பட் நாட் தட் அவங்க பேசிக்கிட்டே இருக்காங்கன்றதுக்காக நீங்களும் பேசிக்கிட்டே இருக்க முடியாது. ஏன்னா இஃப் தே டீவியேட் ஃப்ரம் த டாபிக் ஆஃப் மென்டல் ஹெல்த் இல்லாமல் உங்களுக்கு அவங்க ஃபினான்ஷியல் ப்ராப்ளத்தை சொல்லுவாங்க, மற்றதெல்லாம் சொல்கிறாங்கன்னா சிலது நம்ம கையில் ஒன்றும் இருக்காது, நம்ம அவங்களுக்கு ஒன்றும் செய்ய முடியாது. அந்த நேரத்தில் நீங்கள் எந்த இடத்துல திருப்பியும் அவங்கள ரீடைரக்ட் பண்ணி கொண்டு வரணும்னு தான் இருக்கும். ஸோ இதை தான் நாங்கள் சைக்கோ எஜுகேஷன் சொல்லுவோம். இந்த சைக்கோ எஜுகேஷன் என்ன? காமன் ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் அஃபெக்டட், ஃபியர் ஆஃப் ஃபாலிங் இல் அண்ட் டையிங் டியூ டு பேண்டமிக். இது நிறைய இருக்கும். திருப்பி எனக்கு நோய் வந்துக்கிட்டே இருக்குமா, நான் திருப்பியும் பெட்டில் போய் அட்மிட் ஆகிட்டே இருப்பேனா அப்படின்றப்ப நம்ம அந்த இடத்துல என்ன சொல்லலாம், கண்டிப்பாக நீங்கள் அப்படி தவறான ஒரு விஷயத்தை வச்சுக்கிட்டால அவங்க ஒவ்வொருத்தவங்களோட உடம்போட நேச்சர் பொறுத்து தாங்க இருக்குது. அதனால உங்கள் வீட்லேயோ இன்னொருத்தங்களுக்கு நடந்துட்டனால அது உங்களுக்கு நடக்கும்னு நீங்கள் நினைக்காதீங்க. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வார்த்தை இது. அந்தந்த உடம்பு பிஹேவ் பண்ணுற விதம் வேறையாக இருக்கும். ஸோ ஒருத்தருக்கு நடந்துட்டனால இன்னொருத்தருக்கு நடக்க தேவையில்லை. ஏன்னா இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் சொல்லலாம். ஒரே வீட்டில் 4 பேருக்குங்க கோவிட் வந்திருக்கு, அது நீங்களும் இந்நேரம் பார்த்துருப்பீங்க, உங்கள் வீட்லேயும் சிலவங்களுக்குலாம் கோவிட் வந்திருக்கும். அதனால எப்படி ஹேண்டில் பண்ணீங்கன்ற ஒரு பேசிக் நாலேஜ் உங்களுக்கு எல்லாமே இருக்கு. இப்போ 4 பேர் ஒரு வீட்டில் கோவிட் வந்திருந்தாலும் ஒருத்தங்களுக்கு RT-PCR கம்மியாக இருக்கும், சிடி ஸ்கேனில் தான் கண்டுபிடிப்பாங்க. ஸோ சிடி ஸ்கேனில் ஸ்கோர் ஆஃப் 6 to 8 எல்லாம் இருக்குன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஹோம் குவாரண்டைன் பண்ணிடுறாங்க. இப்போ ஹோம் குவாரண்டைன்லேயே இருக்கலான்றாங்க. பட் சுகர் பேஷண்ட், ஹார்ட் பேஷண்ட், இவங்களுக்கெல்லாம் சிடி ஸ்கேன்
சப்போஸ் 6, 7, 8 இருந்தாலே டெஃபினட்டா இமீடியட்டா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, நீங்க டாக்டரை பார்த்துட்டீங்களான்னு கேட்கணும். காரணம் அது கூட பார்க்காம இருந்தவங்கள நாங்க இந்த இதுல கண்டுபிடிச்சோம். ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்கா இருந்தது. சார் எனக்கு சிடி ஸ்கேன்ல 6 இருக்கு, நான் இது வரைக்கும் டாக்டரே பார்க்கல, அப்புறம் எப்படிங்க ஸ்கேன் எடுத்தீங்கன்னு கேட்டோம். இல்லைங்க அது மட்டும் நாங்க போய் எடுத்துட்டோம். காய்ச்சல் வந்த உடனே நாங்க என்ன பண்ணிட்டோம், பிளட் டெஸ்ட் பண்ணிட்டோம், சிடி ஸ்கேன் பார்த்துட்டோம். எங்க சிடி ஸ்கேன் பார்த்துட்டு 6ன்னு சொன்னா, சார் 6 எல்லாம் வீட்ல இருந்தே பண்ணிக்கலாம்னு சொன்னாங்க சார். ஓகேங்க, யார் சொன்னா? இல்ல டிவில சொன்னாங்க சார். நாங்க இல்லைங்க, டிவில சொன்னாங்கன்னா நீங்க முதல்ல டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணீங்களா? உங்களுக்கு ஃபேமிலி டாக்டர் இருக்காங்களா? இருக்காங்க சார். ஏன் கேட்கல? சார் நானே பார்த்துக்கலான்னு இருந்துட்டேன். ஸோ லுக் அட் திஸ். இவங்க படிச்சவங்க, நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. கடைசியில் அவங்க கிட்ட கேட்டேன், நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்றப்ப அவங்க படிச்சவங்க தான். பட் இப்படி எல்லாம் இருக்காங்க. பட் த ப்ராப்ளம் நவ், த கோவிட் இஸ் ஸ்லோலி மூவிங் டுவர்ட்ஸ் ரூரல் இந்தியா. ஸோ ரூரல் இந்தியாவில் லாஸ்ட் வீக்ல மட்டும் என்னோட கிராமத்தில் தான் நான் இருக்கேன். நான் வந்து சேலத்தை விட்டு தள்ளி ஒரு கிராமத்தில் இருக்கேன். என் ஸ்கூலுக்குள்ள தான் இருக்கேன். ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு எத்தனை பேர் இருக்குன்னு சொல்லி நான் பஞ்சாயத்து தலைவரோட சேர்ந்து ஹெல்த் ஒர்க்கர்ஸோட சேர்ந்து டேட்டா கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். பிஹெச்சோட சேர்ந்து ரோட்டரி மூலமா பிஹெச்சோட நாங்கள் ஒர்க் பண்ணுறோம். பண்ணுறப்ப எவ்வளோ இருக்குன்ட்டு யூ ஓன்ட் பிலீவ்ங்க, மோர் தென் 10% ஆஃப் த பீப்புளுக்கு ஒன்றுமே தெரியல. கோவிடே எங்களுக்கு வராதுன்றாங்க இன்னைக்கும். என்னோட என்னோட ஸ்கூல்ல வேலை செய்யற பீப்புள்லாம், இந்த கிளீன் பண்ற வரவங்களுக்கெல்லாம் எஜுகேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். செக்யூரிட்டிக்கெல்லாம் எஜுகேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். ஒரு தும்மல் வந்தா கூட நாங்க என்ன பண்றோம்னா, நெக்ஸ்ட் எத்தனை நாள் இருக்கு அப்படின்னு நாங்க அப்சர்வ் பண்றோம். வி லாஸ்ட் ஆல்மோஸ்ட் 20 பீப்புள். எனக்கு தெரிஞ்ச சர்க்கிள்லயே 20 பீப்புள லாஸ்ட் 20 டேஸ்ல நாங்க லூஸ் பண்ணியிருக்கோம் எங்க வில்லேஜ்ல. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களுக்குலாம் அந்த காய்ச்சல் வந்தா என்ன பண்ணணும்னு தெரியல. இன்னொன்னு, சாரி டு சே திஸ் இன்ஃபர்மேஷன், சில டாக்டர்ஸ் ரூரல்ல இருக்கவங்க அன்பார்ச்சுனேட்டா கைடும் பண்ணாம விட்டுட்டாங்க. காய்ச்சல் வந்தோடனே ஏதோ ஒரு ஃபீவர்னு சொல்லி ஊசி போட்டுட்டு விட்டாங்க. இப்ப அதுல 2 பேர் இன்னைக்கு டயர் சிச்சுவேஷன்ல இருக்காங்க. ஸோ இது மாதிரி இக்னரன்ஸ் நிறைய இருக்குங்க. நிறைய இக்னரன்ஸ் இருக்கு. நம்ம டாக்டர்ஸையும் தப்பு சொல்லலைங்க. ஏன்னா நான் வந்து ஐசிஎம்ஆரோட விஷயம், நிமான்ஸோட இதுலலாம் நான் ரெகுலரா அட்டன் பண்றனால டாக்டர்ஸே என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த மியூட்டேஷன் மாறிக்கிட்டே இருக்கனால, ரிசர்ச் போய்கிட்டே இருக்கனால ஒவ்வொரு நாளும் எங்களுக்கே நாங்க புதுசா கத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது நம்ம கொஞ்சம் காமா பேசி அவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும். ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் இது தன்மை மாறும். அதனால இன்னொருத்தவங்களோட தன்மையை வச்சு நீங்க பயந்துக்க தேவையில்லை. ஏன்னா ஒருத்தங்க இப்ப 4 days பிஃபோர் என்னோட ஃப்ரெண்டோட அப்பா தவறிட்டாரு. இன்னும் அவங்க அம்மா ஹாஸ்பிட்டல்ல தான் இருக்காங்க. இன்னும் அவங்களுக்கு நாங்க சொல்லல. இப்ப நேத்து தான் அவங்க ஆக்சிஜன்ல இருந்து வெளியே வந்திருக்காங்க. இன்னுமேட்டு தான் அவங்களுக்கு சொல்லணும். இப்ப எப்படி சொல்லணும்னு ஃபேமிலியில தெரியல. இப்ப நான் தான் அதை ஹேண்டில் பண்ண போறேன் நானு. ஸோ இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப கிரிம்மா இருக்கு. ஸோ அப்ப இந்த ஃபியர் ஆஃப் டெத் அப்படின்றது நிறைய பேருக்கு உள்ள வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ அப்ப நம்ம சொல்ல வேண்டியது என்னன்னா, டெத் அப்படின்றது என்ன மாதிரி சிச்சுவேஷனுக்கு வரலாம். நம்ம உடம்பு நல்லா இருக்கா? நல்லா இருக்கு சார். இப்ப எதுவும் உங்களுக்கு லூஸ் மோஷன் அதெல்லாம் போகல சார். டேப்லெட் சாப்பிட்டுக்கிட்டு தானே இருக்கீங்க? சாப்பிட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கோம். சிலவங்க நிறுத்தியிருப்பாங்க. அப்படின்னா யாரை கேட்டு நிறுத்துனீங்க? டாக்டர் கேட்டீங்களா? அப்படின்னா இல்ல சார் நானே நிறுத்திட்டேன். அப்படி பண்ணாதீங்க. இதெல்லாம் நம்ம எஜுகேட் பண்றோம் பாருங்க. இதெல்லாம் தான் சைக்கோ எஜுகேஷன் சொல்றது. ஓகே, அவாய்டிங் approaching health facilities due to fear of becoming infected again or with the care. இது ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. அதனால டாக்டர்ஸ் கிட்ட போக மாட்டாங்க. எதுக்கு டாக்டர்ஸ் கிட்ட போகணும்? நான் தான் சரியாயிட்டனே அப்படின்ட்டு உட்காந்துருப்பாங்க. பட் அதர் மெடிக்கல் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கலாம். இப்போ எங்க பெரியமாக்கு பாருங்க, 20 days பிஃபோர் ஷி வாஸ் அஃபெக்டட். சிடி ஸ்கேன்ல 11 இருந்தது. இம்மீடியட்டா ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்த்தனோம். 7 daysல ரெக்கவர் ஆகி வந்தாங்க. வீட்டுக்கு வந்துட்டு அவங்களால என்ன பண்ண முடியலன்னா, சாப்பிட முடியல. ஷி வாஸ் சுகர் பேஷண்ட். சாப்பிட முடியல. ஸோ அவங்களுக்கு 4 நாள் வச்சு பார்த்தோம், சாப்பாடே அவங்களுக்கு இறங்கல. ரொம்ப கஷ்டப்பட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ எகெயின் பேக் ஷி இஸ் இன் ஹாஸ்பிட்டல், நாட் ஃபார் கொரோனா பட் ஃபார் அல்சர் வந்துருச்சு அவங்களுக்கு. சாப்பிடாம இருந்தனால, வெறும் டேப்லெட் மட்டும் சாப்பிட்டனால அல்சர் வந்துருச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் நிறைய பேருக்கு தெரியாது. நாங்களே செல்ஃப் மெடிகேஷன் பண்ணிக்குவாங்க. அந்த இடத்துல சைக்கோ எஜுகேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதை நீங்க பண்ணிடாதீங்க, கண்டிப்பா டாக்டர் கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க.
அடுத்தது ஃபியர் ஆஃப் லூசிங் லைவ்லிவுட். இது பெரிய ப்ராப்ளம் இன்னைக்கு இந்தியாவில் மட்டும் இல்ல, உலகம் ஃபுல்லா. நான் லாஸ்ட் 1.5 years அட்ரஸ் பண்றதே இந்த ஒரு ஏரியா தான், ஃபியர் ஆஃப் லூசிங் லைவ்லிவுட். ஆமா, நிறைய பேருக்கு ஜாப் போயாச்சு, நிறைய பேருக்கு சேலரி கட் ஆயிருச்சு, நிறைய ஆண்டர்பிரனர்ஸ்க்கு டேர்ன் ஓவர் இல்லை. இப்போ எனக்கே எடுத்து பாருங்களேன், நான் ஸ்கூல் நடத்திட்டு தான் இருக்கேன். 2 years எனக்கு ஸ்கூல் இல்லைல்ல. ஸோ ஐ ஹவ் லாஸ்ட் லாட் ஆஃப் மணி. அதுக்காக நான் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா, ரொம்பலாம் அதையே நினைச்சிட்டு வருத்தப்பட்டு இருக்க முடியாது. ஐ ஹேவ் டு கெட் ரெடி, ஐ ஹேவ் டு கெட் ப்ரிப்பேர்ட் மை செல்ஃப் டு ஃபேஸ் ஆல் திஸ் திங்ஸ். இது எல்லாத்தினாலையும் முடியுமான்னு தெரியல. ஃபைண்டிங் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ், இல்லைன்னா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம் அப்படின்றதெல்லாம் இது நிறைய பேருக்கு ப்ராப்ளமா இருக்கு. இது நிறைய பேருக்கு அந்த இடத்துல we have to really give them hope. Now what we have to give them hope is, கண்டிப்பா we do understand the livelihood is a issue. நான் இல்லைன்னு சொல்லலைங்க. அப்படின்றது யாருக்கு தெரியுமா இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க? நாங்க வந்து இதுல கேட்டகரியில வச்சிருக்கோம். நீங்க ஸ்ட்ரீட் வெண்டார் கிட்ட பேசுறீங்களா, இல்ல லேபரர்ஸ் கிட்ட பேசுறீங்களா, பேசுறப்பே தெரியும். அவங்க ஒர்க் என்னன்னு கேட்கறப்பே நீங்க கண்டுபிடிச்சிடலாம். இப்ப நாங்க அந்த கேட்டகரி எல்லாம் பிரிச்சு வச்சிருக்கோம், யாருகிட்ட பேச போறோம்ட்டு. அப்ப ஸ்ட்ரீட் வெண்டார் அப்படின்றப்ப கண்டிப்பா என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியும், லேபரர்ஸ் அப்படின்றப்ப என்ன ப்ராப்ளம்னு தெரியும். ஸோ இது மாதிரிலாம் இருக்கிறதெல்லாம் தான் டேட்டா கலெக்ட் பண்றோம். அப்ப அவங்களுக்கு பேசணும். நம்ம முதல்ல உயிரோடு இருப்போங்க, உயிரோடு இருந்துட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம சம்பாரிச்சுக்கலாம் அப்படி சொல்லுவாங்க. ஆமா சார், நீங்க சொல்றதெல்லாம் ஈஸி, எங்களுக்கு இல்ல தெரியும், சாப்பாடு கூட இல்லாம இருக்கோம் அப்படின்றப்ப அதை ரிமார்க்ஸ் காலத்துல நோட் பண்ணிக்கிறோம். நோட் பண்ணிட்டு என்ன பண்றோம்னா, இமீடியட்டா கலெக்டருக்கு அந்த வார் ரூம்ல இன்ஃபார்ம் பண்ணி அவங்களுக்கு அந்த சாப்பாடு கொடுக்க முடியுமா, அந்த ரேஷன் கொடுக்க முடியுமா அப்படின்றத பேக்எண்ட்ல ஒர்க் பண்றோம். பட் இந்த டேட்டா நீங்க பேசுறப்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அவங்க லைவ்லிவுட்ல அவங்க என்ன கேட்டகரியில இருக்காங்க, லேபரர்ஸா இருக்காங்களா இல்ல ஸ்ட்ரீட் வெண்டார்ஸா இருக்காங்களா, வாட் இஸ் த சேலஞ்சுன்னு பார்க்கணும். அந்த இடத்துல நீங்க என்ன சொல்லிடக்கூடாதுன்னா, நான் வந்து உங்களுக்கு தந்துடுறேங்க, உடனே ரோட்டரி கிளப் இருக்குங்க, ரோட்டரி கிளப் மூலமா நாங்க செஞ்சிடறோங்கன்னு தயவு செஞ்சு அந்த இடத்துல இமீடியட் கமிட்மெண்ட் கொடுக்காதீங்க. என்ன சொல்லணும்னா, டெஃபினட்டா நீங்க சொல்லி இருக்கிறத நான் நோட் பண்ணிக்கிறேங்க, இதுக்கு என்ன செய்ய முடியும்ன்றத நான் பேசுறேன்னு தான் சொல்லணும் மொழியா. அதுக்கப்புறம் நீங்க உங்க ரோட்டரிக்கு வாங்க, அந்த ரோட்டரியில இருந்து நம்ம என்ன செய்யலான்றதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட். பட் ப்ளீஸ் அந்த இடத்துல கமிட்மெண்ட்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிக்காதீங்க. ஏன்னா ஒரு கமிட்மெண்ட் கேன் லீட் டு அதர் கமிட்மெண்ட். எல்லா கமிட்மெண்ட்ஸும் நம்மளால பார்க்கறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஏன்னா இது கவுன்சிலிங் தான் நம்ம இறங்கியிருக்கோம். அடுத்தது ஃபியர் ஆஃப் பீயிங் சோஷியலி எக்ஸ்க்ளூடட். இது நிறைய இருக்கு. ஏன்னா எனக்கு வந்துட்டா உனக்கு வந்துடும் அப்படின்றனால நிறைய நியர் அண்ட் டியர் ஒன்ஸே போய் பார்த்துக்காம இருக்கிற கேசஸ்லாம் நிறைய நம்ம பார்க்குறோம். அப்படி இருக்கும் பொழுது டோன்ட் வரி, வி ஆர் தேர், வி வில் கால் யூ, வி வில் ஸ்பீக் டு யூ. அதை நம்ம பண்றோம். அதுக்காக தான் இந்த சர்வீஸ் நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கோன்றத நீங்க சொல்லணும். ஓகே. ஃபீலிங் பவர்லெஸ் இன் ப்ரொடெக்டிங் லவ்ட் ஒன்ஸ் அண்ட் ஃபியர் ஆஃப் லூசிங். இது அன்பிலீவபிள். செகண்ட் வேவ் ஹேஸ் மேட் அ கிரேட் ஹேவக். நிறைய பேர் தவறிட்டாங்க. ஸோ அப்படின்றப்ப நான் திருப்பி என்ன சொல்றேன்னா, படிச்சவங்க தான் இதுல நிறைய தப்பு பண்றாங்கன்றது தான் பார்க்க முடிஞ்சிச்சு. 5 days பேக் ஐ லாஸ்ட் மை ஃப்ரெண்ட். ஒரு 4 days முன்னாடி வரைக்கும் நான் பேசாம விட்டேன். எத்தனை பேர்த்துக்கிட்ட பேசுறது, நம்மளுக்கும் இல்லை. இப்போ நல்லா படிச்சவரு, எல்லாத்துக்கும் எல்லா அறிவும் சொல்றவரு, காய்ச்சல் வந்திருக்கு, சுகர் இருக்கு அவருக்கு, ஆனா என்ன பண்ணல, நானே பாத்துக்கிறேன், அது 5 நாளுக்கு அப்புறம் பாத்துக்கலான்ட்டு விட்டுட்டாரு. ஏன் 5 நாளுக்கு அப்புறம் பார்த்துருப்பாருன்னு நினைச்சிருக்கு தெரியுங்களா? காரணம் என்னவா இருக்கும் தெரியுமா? ஏன்னா சில நியூஸஸ்லாம் 5 நாளுக்கு அப்புறம் 7வது நாள் தான் அந்த வீரியம் ஜாஸ்தி ஆகும், வைரஸோட வீரியம் ஜாஸ்தி ஆகும். இதெல்லாம் நம்ம கேட்டிருக்கோம், உண்மைதான், அது கரெக்ட் தான். பட் யாருக்கு அது? ஃபார் அ ஜென்ரல் நார்மலா இருக்கக்கூடிய ஒரு பேஷண்ட், நாட் ஃபார் சுகர் பேஷண்ட்ஸ். சுகர் பேஷண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஈவன் 3rd day ஐடென்டிஃபை பண்ண உடனே ஏன் மூவ் பண்ணணும்னு சொல்றோம்னா, அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னன்னு தெரியணும். 4 நாள் தாங்க. 5th day கிடினஸ் வந்து கீழே விழுந்தாரு, அன்னைக்கு ஈவினிங் சேர்த்தணும், the next day he died. வெரி வெரி அன்பார்ச்சுனேட். ஸோ அப்போ என்ன சொல்றது, ஒரு 4 நாளைக்கு முன்னாடி ஃபோன் பண்ணியிருந்தா இதை நான் பார்த்துருக்க முடியுமேன்னு ஒரு நிமிஷம் தோணுச்சு. அப்புறம் அதுக்குள்ள நான் போக விரும்பல. ஏன்னா அதுக்குள்ள போயிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எனக்கு ஒரு கில்ட் வந்துடும், ஐயோ இப்படி தெரிஞ்சு என் ஃப்ரெண்டை லூஸ் பண்ணிட்டோமேன்ட்டு. இந்த ஏரியா ஆஸ் அ கவுன்சிலர் உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க என்ன ஆயிடக்கூடாதுன்னா எஃபெக்ட் ஆயிடக்கூடாது. ஏன்னா நம்ம நிறைய பேருக்கு ஃபோன் பண்றப்ப நிறைய நெகட்டிவ்ஸ் தான் கேட்போம். This is what we have experienced in the last 15 days. All the students who are very new to counseling,
பேசும் பொழுது உடனே பதட்டத்துல கூப்பிட்டு, சார் இப்படி ஆயிடுச்சு சார், அப்படி ஆயிடுச்சு சார், எனக்கு என்ன பேசணும்னு தெரியல, எனக்கு ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆயிட்டேன்ட்டாங்க. எகைன் அவங்களுக்கு நாங்க திருப்பி இன்னொரு செஷன் நடத்தணும், நீங்க எப்படி ஓவர் கம் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. ஏன்னா அப்பதான் ஃபோன் பண்ணியிருப்பீங்க, ஜஸ்ட் 3 hours பிஃபோர் யாரோ தவறி இருப்பாங்க, இல்ல முன்னாடி நாள் தவறி இருப்பாங்க. ஸோ இது மாதிரிலாம் நிறைய எல்லாம் அட்ரஸ் பண்ண வாய்ப்பு கிடைச்சிச்சு. அப்ப அவங்களுக்கு ஹோப் தான் கொடுக்கணும். Giving that hope is very important. Yes, we do understand the grief. It's a big loss. Definitely இந்த நேரத்துல தான் நீங்க ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். அந்த ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறது தான் உங்க ஃபேமிலியை ஹெல்ப் பண்ணி எடுத்துட்டு போவோம், உங்க குழந்தைங்களை ஹெல்ப் பண்ணி எடுத்துட்டு போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பேச ஆரம்பிக்கணும். அது ரொம்ப முக்கியம். Giving hope is a very very important in psychoeducation. Then refusal to care for unaccompanied separate minors, people with elderly, இதுக்கெல்லாம் நம்ம ஒன்றும் செய்ய முடியாது. பட் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, இப்ப குழந்தைங்க அப்படின்னா 1098 இருக்கு. திஸ் இஸ் காமன். திஸ் 1098 இஸ் அ காமன் நம்பர் ஃபார் சில்ட்ரன் ப்ரொடெக்ஷனுக்குன்னே இருக்கிற நம்பர். இப்போ அது நம்ம கொடுக்கலாம். எதனாச்சும் உங்களுக்கு சேலஞ்ச் வித் சில்ட்ரன் கோவிட் ஆகி இல்லை அவங்கள ஹேண்டில் பண்ண முடியல, இல்லை உங்களுக்கு கோவிட் வந்து சில்ட்ரன் ஆர் அனேபிள் டு டேக்கன் கேர் அப்படின்னா there is 1098 இருக்கு. அதை கூப்பிட்டு நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா ஹெல்ப் கேட்கலாம். ஓகே, ஃபீலிங் ஹெல்ப்லெஸ்னஸ், போர்டம், லோன்லினஸ், டிப்ரெஷன், பீயிங் ஐசோலேட்டட். எஸ், இதுதான் மனநோய்க்கான நிறைய விஷயம் இங்கே தான் வருது. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தான். நான் தனிமையில் இருக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க, மெதுவா வருத்தப்பட ஆரம்பிப்பாங்க, தூக்கம் வராது, சாப்பிட்றத நிறுத்துவாங்க, ஜென்ரல் ஆக்டிவிட்டிஸை பண்ண மாட்டாங்க. இதெல்லாம் சொல்றாங்களான்னு கேட்கணும். ஆமா சார் எனக்கு இது மாதிரி தான் இருக்கு அப்படின்னா அதை கொஞ்சம் நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா they might at a later stage can get into mental illness. கொஞ்சம் ஆங்ஸைட்டில இருந்து அப்புறம் டிப்ரெஷன் போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன்னா இப்ப நிறைய குழந்தைங்களுக்கு இது வீட்லயே இருக்கிறனால இது வருதுன்னு கூட கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். லாஸ்ட் 2 years ஸ்கூலுக்கு போகாம இருக்கிறனால குழந்தைங்களுக்கு they get irritated, they get கோவம் ஜாஸ்தி வருது. இதெல்லாம் அடுத்த இஷ்யூஸ் நம்ம பார்க்க வேண்டிய நிலைமையில இருக்கும். ஃபியர் ஆஃப் ரிலீவிங் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் ப்ரீவியஸ் பேண்டமிக். ஸோ ஏன்னா ஒவ்வொரு பேண்டமிக்கும் நம்மளுக்கு புதுசாக கற்றுக் கொடுக்குது. போன வருஷம் வந்த கொரோனா, இந்த வருஷம் வந்த கொரோனா, இப்போ தேர்ட் வேவ் வேற வருதுன்றாங்க. தேர்ட் வேவ் இட்ஸ் கோயிங் டு பி வெரி டெட்லின்றாங்க. ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியல, தேர்ட் வேவ் வருமானு தெரியல. பட் இருந்தாலும் when doctors say we have to believe it, when researchers say we have to believe it. So try to collect the data, keep it yourself and don't give the data and again frighten them. ஆமாங்க தேர்ட் வேவ் வரப்போகுது அப்படின்னு நம்ம பேச ஆரம்பிச்சிடக்கூடாது. அந்த இடத்துல நம்ம என்ன சொல்லணும்னா, நம்ம கொஞ்சம் பாதுகாப்பா இருக்கணும், இன்னும் 1 வருஷத்துக்கு நம்ம பாதுகாப்பா இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் இந்த மியூட்டேஷன்ஸ் மாறுதுன்னு சொல்றாங்க. அப்ப கேட்பாங்க, என்னங்க சார் அப்படிலாம் இருக்கா, அப்ப இன்னும் 3 மாசத்துல வந்துருமா, அப்ப வந்துட்டோன்னா திருப்பி எனக்கு வருமா, அப்போ வந்தா எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்லாம் கேட்பாங்க. இதெல்லாம் இந்த ஃபியர். ஸோ இதுக்கு தான் நம்ம அந்த சைக்கோ எஜுகேஷன், கிவிங் தம் அ ரைட் டேட்டா இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, 6 steps ஃபார் பிரேக்கிங் பேட் நியூஸ் ரொம்ப முக்கியம். இந்த இன்டர்வியூ பார்க்கறத முதல்ல நிறுத்த சொல்லுங்க, இந்த டிவியை பார்க்கறத நிறுத்த சொல்லுங்க, ஃப்ரீக்வெண்ட் இன்டர்வியூஸ் பார்க்க தேவையில்லை. ஏன்னா ப்ராப்ளம் இஸ் டுடே மீடியா எல்லா ஹெல்த் எக்ஸ்பர்ட்ஸும் வந்து கொடுக்குறாங்க, நல்லது. ஆனா எனக்கு புரிஞ்சுக்கிற தன்மை வேணும் இல்லையா, ரொம்ப முக்கியம் இல்ல. இன்டர்பிரேஷன் தப்பா போயிடக்கூடாது. எப்ப பார்த்தாலும் அந்த டிவியில கேட்டா ஏதோ ஒரு நியூஸ் சொல்றாங்க, there are 150 to 200 channels, 200 channels giving a different newsன்றப்ப it confuses the people. So tell them very clearly not to see any interviews, please. கொஞ்ச நாளைக்கு அந்த கோவிட் அஃபெக்ட் பர்சனுக்கு என்ன பண்ணுங்கன்னா, கொஞ்ச நாளைக்கு இது கேட்க வேண்டாம், ஒன்றும் ஆக போறது இல்லை. நியூஸ் கேட்டா தான் நம்ம வாழணுன்றதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. மேக் தம், டெல் தம் வை இட் இஸ். பிகாஸ் ஆல்ரெடி நீங்க உங்க உடம்ப பார்த்துக்கணும், உங்க முழு கான்சென்ட்ரேஷன் உங்க உடம்புல தான் இருக்கணும். அப்ப நம்மளுக்கு நியூஸ் தேவையில்லை. நீங்க அடுத்த ஒரு 30 நாள் 40 நாள் முழுக்க முழுக்க நீங்க உங்க உடம்ப கவனிச்சுக்கோங்க, நல்லா சாப்பிடுங்க, நியூட்ரிஷனா சாப்பிடுங்க, சில வழிமுறையெல்லாம் இருக்கு அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க, பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க, அதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமா. நீங்க உங்க ஹெல்த்தை மட்டும் கேர் பண்ணுங்க, நம்மளுக்கு இன்டர்வியூஸ்லாம் தேவையில்லை அப்படின்னு. பர்செப்ஷன் இது மாத்தணும். நான் தான் சொன்னேன், புலன் காட்சின்னு தமிழ்ல சொல்லுவோம். புலன் காட்சி பர்செப்ஷனுக்கு. பர்செப்ஷன் என்ன,
4 விஷயம் புரிஞ்சுக்கோங்க. நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க, ஓகே, எந்த இன்ஃபர்மேஷனை உள்வாங்குறீங்க, அதை எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்றீங்க, அதுக்கப்புறம் எப்படி இன்டர்பிரட் பண்றீங்க. இதுதான் பர்செப்ஷன். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஆப்பிளே நீங்க பார்த்தது இல்ல. ஓகே, உங்ககிட்ட நான் வந்து ஆப்பிள்னா என்ன காமிச்சு ஆப்பிள் இது என்னன்னு கேட்டேன்னா என்ன சொல்லுவீங்க? உங்க இஷ்டத்துக்கு என்ன வேணாலும் சொல்லலாம். ஏன்னா முதல்ல நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணல அதை. இப்போ இந்த கொரோனா அது மாதிரி தான். ஃபர்ஸ்ட் வேவ்ல என்ன பண்ணோம்னா இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும்னு சொல்லி கேட்டோம். இப்போ ரெண்டாவது என்ன வேவ் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா எல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். பட் ஒவ்வொருத்தங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேறையா இருக்கு. இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் புரிஞ்சுக்க வேண்டியது. பர்செப்ஷன்ல என்னன்னா, ஓ அவங்களுக்கு வந்துருச்சு அதனால அதே மாதிரி தான் எனக்கு இருக்கும், கிடையாது. அப்படி இல்லை, ஒவ்வொரு வேரியண்ட்டும் வேற மாதிரி இருக்கு. ஸோ அப்படி அந்த பர்செப்ஷனை நம்ம மாத்துறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். அப்போ அவங்ககிட்ட என்ன சொல்லணும்னா, எங்க இன்ஃபர்மேஷன்லாம் நீங்க கேட்கறதெல்லாம் நம்ம கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிட்டோமா. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பர்செப்ஷனுக்கு சொல்றேனே, நல்ல ஒரு அமாவாசை இருட்டு. நான் எப்பயுமே சொல்றது அமாவாசை இருட்டு. அமாவாசைனா எவ்வளவு இருட்டா இருக்குன்னு எல்லாத்துக்கும் தெரியும். அப்படியே நடந்து போறீங்க, ஆலமரம், சரிங்களா? அமாவாசை ஆலமரம் எப்படி இருக்குன்னு பாத்துக்கோங்க. இருட்டு ஆலமரம், அப்படியே கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க. மூணாவது, அந்த ஆலமரம் பக்கத்துல போன உடனே சுடுகாடு, அப்படியே ஒரு புகை வருது. என்ன ஞாபகம் வந்திருக்கும் எல்லாத்துக்கும்? எனக்கு தெரிஞ்சு இது சாட் பாக்ஸ்ல நீங்க சொல்லுங்கன்னு சொன்னா கண்டிப்பா ஒரு 3 விஷயத்த சொல்லுவீங்க. பயம், பேய், அப்புறம் இன்னொன்னு என்ன, பதட்டம். இது மாதிரி தான் சொல்லுவீங்க. யாரோ 20% வேணா என்ன சொல்லி இருக்கலாம்னா அது ஒரு ரம்யமான ஒரு சூழ்நிலை, இருட்டே ஒரு அழகான ஒரு விஷயம், அதுல நடந்து போறது சூப்பர் அப்படின்லாம் சொல்லுவீங்க. அப்ப என்னன்னா உங்க ப்ரீவியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்க மனநிலையை அவ்வளவு தூரம் என்ன பண்ணி வச்சிருக்குன்னா பாதிக்க வச்சிருக்கு. ஸோ இந்த பர்செப்ஷனை மாத்துறது தான் இந்த கவுன்சிலிங்ல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அப்ப பர்செப்ஷனை மாத்தணும்னா என்ன கொடுக்கணும்? ரைட் டேட்டாவை கொடுக்கணும். நிறைய நேரம் அந்த ரைட் டேட்டா உங்ககிட்ட இல்லைன்னா நீங்க அவங்கள கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடக்கூடாது. ஸோ அதுல தான் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஸோ தட்ஸ் பர்செப்ஷன் ஆஃப் தி இல்னஸ். இன்விடேஷன் ஃப்ரம் பேஷண்ட் டு ஷேர் இன்ஃபர்மேஷன். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நீங்க பேசுறீங்கன்றதுக்காக எல்லா பிரச்சனையும் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அவங்க வீட்டு பிரச்சனையை சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவாங்க, பிசினஸ் ப்ராப்ளத்தை சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவாங்க. பட் நம்ம இங்க கூப்பிட்டுருக்கிறது எதுக்குங்க? கோவிட் இல்னஸ்க்காக கூப்பிட்டுருக்கோம். ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் திஸ் ஃபோன் கால் இஸ் ஃபார் கோவிட் இல்னஸ், நாட் ஃபார் தேர் மேரிட்டல் ப்ராப்ளம், நாட் ஃபார் தேர் பிசினஸ் ப்ராப்ளம். அதுக்கெல்லாம் கிடையாது. பட் இந்த கொரோனா வந்தனால அந்த பிசினஸ் எனக்கு பாதிச்சிருக்கு அப்படின்றப்ப அது வேற. அதுதான் முன்னாடியே நான் பேசிட்டேன், அதுக்கு எப்படி பதில் சொல்லணும்ட்டு. அப்புறம் நாலேஜ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கன்வேட், தப்பு தப்பா இருக்கும். அப்ப அதை ரீகரெக்ட் பண்ணி நம்ம அவங்களுக்கு சொல்லி தரணும். எமோஷன்ஸ் தான் இதுல ரொம்ப முக்கியமா இருக்க போகுது. ஏன்னா அவங்க அந்த பதட்டம், எரிச்சல், நான் காமிச்ச எல்லாமே எமோஷன்ஸ் தான். அப்ப எமோஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா அந்த அவேர்னஸை கொண்டு வரணும். முதல்ல நான் சொல்றேங்க, அது கேளுங்க. இப்போ உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்குள்ள என்ன நடக்குதுன்றது உங்களால சொல்ல முடியுமா? அந்த உணர்வை கொஞ்சம் எனக்கு சொல்ல முடியுமா? ஏன்னா ப்ளீஸ் எமோஷன்ல என்ன நினைச்சுக்கோ பாருங்க, சில எமோஷன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ள இருக்கும், அது சொல்ல தெரியாது. புரியுதுங்களா? நிறைய பேருக்கு அது இருக்கு. படிச்சவங்க நிறைய பேருக்கு, படிக்காதவங்க அப்படிலாம் இல்லை. எமோஷனை பொறுத்த வரைக்கும் யூனிவர்சல். உங்களுக்குள்ள நடக்கிற எமோஷனை கரெக்டா லேபிள் பண்ணி சொல்ல தெரியாது. அந்த லேபிள் பண்ணி சொல்லும் பொழுது தான் அது ஃபீலிங் ஆகுது. அது வரைக்கும் சில எமோஷன்ஸ் உங்களுக்கு சொல்ல தெரியாது. அப்படி இருக்கிறப்ப எமோஷன் இஸ் அ பயாலஜிக்கல் ஸ்டேட் வேற. எமோஷன் இஸ் அ பயாலஜிக்கல் ஸ்டேட். அப்படின்னா என்ன? அதுக்குள்ள கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் வேற இருக்கு. அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் ஹோல் பாடியை என்ன பண்ணும்? பாடி அண்ட் மைண்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் சொல்லுவோம் எமோஷன்ஸ். அப்ப அவங்கள பேச வைக்கணும். என்ன மாதிரி எமோஷன் அவங்களுக்கு சொல்ல தெரியாது. அப்ப நீங்க கேட்கணும், உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கா, மூச்சு வாங்குறதுல கஷ்டமா இருக்கா, இல்ல உடம்பு ரொம்ப வலிக்குதா? அப்ப வலிக்கிறப்ப என்ன மாதிரி இருக்கு, இந்த அந்த ஃபீலிங்கை அவங்க வாயில சொல்ல வைக்கணும். ரொம்ப முக்கியம். அப்பதான் அது கரெக்டா தெரியும். சிலவங்களுக்கு சொல்ல தெரியாது, சும்மா ஜென்ரலா சொல்லுவாங்க. லைஃப்லயே நம்மளே அப்படிதாங்க பண்றோம். எமோஷன்ஸ் எல்லாம் ஒழுங்கா நம்ம ஒன்றும் படிக்கவே இல்லைங்க. எந்த எமோஷன்ஸும் ஒழுங்கா நம்மளுக்கு சொல்ல தெரியாது. ஜென்ரலா நான் சிரிக்கிறேன் அழுகுறேன்னு தான் சொல்ல தெரியும் மொழியா, இந்த டீப்பரா இருக்கக்கூடிய எமோஷன்ஸ் நம்மளுக்கு சொல்ல தெரியாது. அதனாலதான் மென்டல் ஹெல்த்ல நிறைய மிஸ் பண்ணிடுறோம். ஒருத்தங்க நல்லா சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க, நல்லா தானே இருந்தாங்கன்னா அடுத்த நாள் சூசைட் பண்ணிடுவாங்க. ஏன்னா அதை ரீட் பண்ண நம்மளுக்கு தெரியல, அந்த டீப்பர் எமோஷன்ஸை.
ஸோ இங்கே அந்த எமோஷனல் ரெஸ்பான்ஸை நம்ம எலிசிட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும். அப்புறம் சம்மரைஸ் பண்ணணும். சம்மரைஸ்னா என்னன்னா, நம்ம பேசணும் பார்த்தீங்களா, இந்த பேசுனது எல்லாத்தையும் கரெக்டாக சம்மரைஸ் பண்ணணும். நம்ம பாருங்க, லாஸ்ட் 10 நிமிஷத்துல இதுதான் பேசணும், இதெல்லாம் நம்ம செய்யக்கூடாதுன்னு சொன்னோம், இதெல்லாம் நீங்க செய்யணும்னு சொன்னோம், இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சிங்களா அப்படின்னு கேட்குறப்ப, புரிஞ்சிச்சு சார், இல்லை இதுல என்னாச்சும் புரியலைன்னா இன்னொரு தாட்டி கேளுங்க, நான் பதில் சொல்றேன் அப்படின்னு கேட்குறப்ப ஓகேங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தென் கிவ் தம் தேங்க்யூ, நல்லா இருங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 4 இன்னும் நல்ல வார்த்தைகளை சொல்லி முடிங்க. ஹோப் தான் முக்கியம். நிறைய பேருக்கு ஸ்லீப் ப்ராப்ளம், இட்ஸ் அ வெரி பிக் கன்சர்ன். தேவையில்லாம டேப்லெட்ஸ் எடுக்கிறாங்க. இப்போ லாஸ்ட் ஒரு 10 டேஸ்ல நிறைய தெரிஞ்சவங்களே கூட தூக்க முடியல, பேசாம நான் ஆங்ஸைட்டி எடுத்துக்கிட்டா செந்தில் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. நான் சொல்றது, ஐ எம் நாட் அ டாக்டருங்க, ஐ எம் ஜஸ்ட் அ சைக்காலஜி ப்ளஸ் கவுன்சிலிங் தான் கொடுக்குறேன். நான் அதுக்கு பதில் சொல்லக்கூடாது. ஈவன் சைக்காலஜி படிச்சிருந்தா கூட நான் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா, டாக்டர் மெடிசன்ஸை ப்ரிஸ்கிரைப் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு எந்த அதிகாரமும் இல்லை. ஸோ நான் ஆங்ஸைட்டி எடுத்துக்கிட்டா செந்தில், ஏன்னா இன்னைக்கு எல்லாம் பெரிய கூகுள் PhD வாங்கிட்டாங்க எல்லாருமே போய் டமால்னு தட்டின உடனே எல்லா நோய்க்கும் என்ன மெடிசன் கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருந்தா அவங்களே செல்ஃப் மெடிகேஷன் போறாங்க. அது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு. இன்னொருத்தங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, ஆங்ஸைட்டி சாப்பிட்டுட்டு இருந்திருக்காங்க 10, இதெல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம், எங்களுக்கு சப்ஜெக்ட், அதனால நான் சொல்றேன். ஆங்ஸைட்டி சாப்பிட்டுட்டு இருந்திருக்காங்க, டக்குன்னு நிறுத்திட்டாங்க. கேட்டோம், ஏங்க நிறுத்தினீங்கன்னா, இல்லைங்க டாக்டர் என்னால் ரீச் அவுட் பண்ண முடியல, ஆனால் நான் நிறுத்திட்டு என்ன ட்ரை பண்ணேன்னா, நானே தூங்க முடியுமான்னு ட்ரை பண்ணேன்னு. அதனால அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, அட்வர்ஸா சில எஃபெக்ட்ஸ் வந்துருச்சு. அப்படியும் நிறுத்த முடியாது. அதனால மெடிக்கல் ரீதியா எதனாச்சும் கேள்வி கேட்டாங்கன்னா நீங்க பதில் சொல்லாதீங்க, பிகாஸ் யூ ஆர் நாட் ஆத்தரைஸ்ட். நீங்க சொல்ல வேண்டிய ஒரே விஷயம் என்னன்னா, கண்டிப்பா உங்க டாக்டரை இமீடியட்டா ரீச் அவுட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுங்க. அதான் சொல்லணும். நம்மளுக்கு தெரிஞ்சா கூட சொல்லக்கூடாது. தட்ஸ் மை ஒன்லி ரிக்வெஸ்ட் டு ஆல் த வாலண்டியர்ஸ். ஸோ இங்க ஸ்லீப்பை பொறுத்த வரைக்கும் இனஃப் ஸ்லீப் இருக்கான்னு கேளுங்க. ஒரு 7 to 8 hours இருக்கணும் கண்டிப்பா. சிலவங்க 10 hours நான் தூங்குறேங்க அப்படின்னு சொன்னாலும் பரவாயில்ல. ஹோம் குவாரண்டைன்ல இருந்து வெளியே வந்தவங்களுக்கு ஒரு 10 hours தூங்குறது ஒன்றும் தப்பு இல்லை. ஏன்னா இன்னும் பாடி டயர்ட்னஸ் இருக்கும். ஒரு another 15 daysக்கு அப்படி இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. பட் ஆனா அந்த ரூம் ஹைஜீனா இருக்கான்னு பார்த்துக்க சொல்லுங்க. ஏன்னா அப்படியே வச்சிருப்பாங்க. ஒரு 14 நாள் அவங்க ஹோம் குவாரண்டைன்ல இருக்கும் பொழுது அவங்க ரூம்க்கு யாரும் வந்திருக்க மாட்டாங்க. இவங்களுக்கும் உடம்பு வலியெல்லாம் இருந்திருக்கும். அப்ப அது ரொம்ப டர்ட்டியா இருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கிளீனா இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும். தட்ஸ் பர்சனல் ஹைஜீன் அண்ட் ரூம் ஹைஜீன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா இல்லைன்னா அதுவே அவங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளத்தை கொண்டு வந்துகிட்டே இருக்கும். ரெகுலர் ஷெட்யூலுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க. என்ன பண்றீங்க, உங்களுக்கு ஷெட்யூல் இருக்கா? இல்லை சொல்லுவாங்க, இல்லை சார் நான் வீட்லயே உட்காந்துருக்கனால எனக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியல சார். இப்போ எல்லாத்துக்கும் அதே ப்ராப்ளம் தானே. யோசிச்சு பாருங்க, காலையில எழுந்திரிச்சு சாயந்தரம் வரைக்கும் என்ன பண்ணணும்னு தெரியல. அது வேலை இருக்கவங்க ஓகே, தன்னை ஹேண்டில் பண்ண தெரிஞ்சவங்க சரி, ஹேண்டில் பண்ண தெரியாதவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு அந்த ஷெட்யூல் உங்களுக்கு கொடுக்க முடியுமான்னு பாருங்க. இது செய்ய முடியுமா, உங்க வீட்டில் இது இருக்கா, நீங்க எதனாச்சும் புக்கு படிப்பீங்களா, இதெல்லாம் கேட்டு பாருங்க. இல்லை பாட்டு கேட்பீங்களா, டிவி பார்க்குறீங்கன்னா கொஞ்ச நேரம் பாருங்க, ஒரு 1/2 hour, அதுக்கு மேலே பார்க்காதீங்க. அதுவும் நியூஸ் பார்க்காதீங்க, வேற எதனாச்சும் ஒரு ஹியூமர் பாருங்க, இல்லை ஏதோ சிந்திக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் பாருங்க அப்படின்றத சொல்லுங்க. ஏன்னா இல்லைன்னா அதுக்குள்ளேயே அவங்க உட்காந்துடக்கூடாது. அடுத்தது, ரொம்ப ஹெவி மீல் சாப்பிட்றதும் இந்த டைம்ல தப்பு. ஆல்கஹால் கண்டிப்பா இருக்கக்கூடாது. கெஃபைன் அண்ட் சிகரெட்ஸ் நோ, அது கண்டிப்பா பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுங்க. ரொம்ப முக்கியம் 5வது பாயிண்ட், சிலவங்க எக்ஸசைஸ் செய்வாங்க. தூக்கம் வரதுக்காக எக்ஸசைஸ் செஞ்சா தூக்கம் வரும்னு நிறைய பேருக்கு இன்னைக்கும் இந்த நம்பிக்கை இருக்கு. நல்லா எக்ஸசைஸ் செஞ்சா தூக்கம் வரும்னு. ஆக்சுவலா அது தூங்குறதுக்கு 2-3 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி செய்யணும். சிலவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, தூங்குறதுக்கு முன்னாடி எக்ஸசைஸ் செய்வாங்க. அப்படி செய்யக்கூடாது. வாக் போவாங்க. இப்போ ஒரு 11, நான் 10 மணிக்கு தூங்குறேன்னா 8 மணிக்கு வாக் போவாங்க. 8 மணிக்கு பயங்கர ஒர்க் அவுட்லாம் பண்ணிட்டா கண்டிப்பா உங்களுக்கு தூக்கம் வராது. தூக்கம் இன்னும் தள்ளி தான் போகும். ஸோ ப்ளீஸ் மேக் தம் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். நீங்க அப்படி எக்ஸசைஸ்லாம் பண்றீங்க, வாக்லாம் போறீங்கன்னா ஒரு 2 hours 3 hours முன்னாடி போயிருங்க. இன்னொன்னு, நிறைய பேர் என்கிட்ட சொன்னது என்னன்னா, சார் நான் 10 மணிக்கு தூங்க போறேன், 12 மணி வரைக்கும் முழிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்றப்ப, எஸ், அந்த ஸ்லீப் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கிறப்ப அது வரும். அப்ப முதல்ல சொல்றது என்னன்னா, நீங்க 10 மணிக்கு தூங்க போயிடணும். தூக்கம் வரலன்னு சொல்லி லைட்டை போட்டு முழிச்சுக்கிட்டு இருக்காதீங்க. நீங்க பெட்ல போய் படுங்க, லைட் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிருங்க.
ஆட்டோமேட்டிக்கா 3வது நாள் 4வது நாள் 7வது நாள் தூக்கம் வந்துரும். இதுக்கு ஒரு வேற எதுவும் செய்ய தேவையில்லை, உட்கார்ந்தா போதும், சாரி படுத்தா போதும், பட் லைட் ஆஃப் பண்ணிருக்கணும். இது கொஞ்சம் சொல்லுங்க. அந்த டார்க் லைட்ஸ் அதெல்லாம் வேண்டாம். இந்த ஃபோன் பார்த்துட்டு அந்த வாட்ஸ்அப் எல்லாம் பார்த்துட்டு படுக்க வேண்டாம். ஒரு 2 hours முன்னாடியே சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ண சொல்லுங்க. ஏன்னா இது எல்லாமே கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் ஃபார் ஸ்லீப்லெஸ்னஸ் வரதுக்கு. ஓகே, ஸ்ட்ரெஸ் ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் இதுவாக தான் இருக்க போகுது. ஸ்ட்ரெஸ் தான் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அப்போ என்ன பண்ணணும்? அக்னாலேஜ் த ஃபீலிங் ஃபர்ஸ்ட். ஆமாம், எனக்கு வந்துருச்சு, கரெக்ட் வந்துருச்சு, அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம். ஐயோ நான் நேற்று போய் அங்கே போயிருக்க கூடாது, அங்கே போனனால தான் எனக்கு வந்துச்சு, இப்படின்லாம் பேச ஆரம்பிப்பாங்க. தட்ஸ் நோ பாயிண்ட். ஃபர்ஸ்ட் அக்செப்டட், வந்துருச்சு எனக்கு, வெரி குட், ஐ எம் சேவ்டு நவ், நல்லா ரெக்கவர் ஆகி வந்துட்டேன், அவ்வளோதான். ஸோ அக்செப்டிங் தட் நான் எனக்கு வந்தாச்சு, இப்போ நான் நல்லா இருக்கேன், அந்த ஃபீலிங்கை நீங்கள் கொடுக்கணும். திருப்பி திருப்பி அவங்க என்ன பேசுவாங்கன்னா, நான் அப்படி பண்ணிருக்கூடாதுங்க, நான் என்னால தாங்க வீட்டில் இன்னும் 2 பேருக்கு வந்துச்சு, இதெல்லாம் பேசுவாங்க. நிறைய இது மாதிரி தான் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும். இதெல்லாம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்குள்ளேயே அந்த கில்ட் ஃபீலிங் அதெல்லாமே போகிறது. சப்போஸ் சிலவங்களுக்குலாம் அவங்க அஃபெக்ட் ஆகி இன்னொருத்தங்களுக்கு வந்து தவறி இருந்தாங்கன்னா, மை காட், கிரீவ் இஸ் அ பிக்கஸ்ட் த்ரெட் நவ். கிரீவோட அல்டிமேட் இது என்ன தெரியுங்களா? இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, என்னோட ஃப்ரெண்டோட அப்பா தவறிட்டாரு, இன்னும் அவங்க அம்மாவுக்கு சொல்லலை நாங்கள். இப்போ அவங்க அம்மா முழிச்சு வந்த வாட்டி அவங்களுக்கு இருக்க கிரீவ் ஒன்று, இவனுக்கு இருக்க கிரீவ் ஒன்று. இந்த கிரீவ் அப்படின்றது என்னன்னா, லாஸ்ட் மினிட்ல நீங்க செய்ய வேண்டிய ரிச்சுவல் செய்யாம போகுது, அப்படியே நம்மளை கொண்டு போய் காமிக்காம வீட்டுக்கு கூட வராம அப்படியே அந்த பாடி போய் கிரிமேஷன்ல முடிச்சுட்டு வந்துடுறோம். இதெல்லாம் ஒரு பயங்கரமான கில்ட் ஃபீலிங்கை உள்ள கொண்டு வரும். இதை அட்ரஸ் பண்றது நம்மளால பண்ண முடியாது, அப்படின்னா உங்க வாலண்டியர்ஸ்னால பண்ண முடியாது. அப்படி நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா இம்மீடியட்டா அதை ரிமார்க்ஸ்ல நோட் பண்ணி then the psychologist will take, நாங்க experienced people will take over that. ஸோ இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை மட்டும் எதனால வருதுன்னு பாருங்க. அப்படி ஸ்ட்ரெஸ் ஓவரா இருக்குன்னா அதுக்கான என்ன பண்ண போறோம், சம் ரிலாக்ஸேஷன்ஸ்லாம் கொடுக்க போறோம். ஸோ கால் பண்ண சொல்லுங்க, தெரிஞ்சவங்களை கால் பண்ண சொல்லுங்க, டெக்ஸ்ட் பண்ண சொல்லுங்க, வீடியோ சேட் பண்ண சொல்லுங்க, அப்புறம் நல்ல ரெசிபிஸ் பார்க்க சொல்லுங்க, புது ரெசிபிஸ் நல்ல ஆரோக்கியமா சாப்பிட சொல்லுங்க. நல்ல இந்த முருங்காய் சூப் அது இதுன்ட்டெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, நல்ல வெஜிடபிள் சூப்ஸ் எல்லாம் அதெல்லாம் குடிக்க சொல்லுங்க. வர்ச்சுவல் புக் படிக்கிறவங்க இருக்கட்டும், மூவி கிளப் இருக்கவங்க இருக்கட்டும், ஷெட்யூல் ஒர்க் அவுட் பண்றவங்க பண்ணட்டும், ஜாயின் ஆன்லைன் குரூப் அண்ட் பியர் ஃபாரம் இருந்து பேச சொல்லுங்க. இதெல்லாம் ஸோ சிம்பிளான ஒரு விஷயம். இது பிரீத்திங் எக்ஸசைஸ், இது நம்ம சொல்லலாம் பாருங்க, சிம்பிளா இது இருக்கு. 5 minutes breathe in, 5 minutes 5 seconds, 5 seconds breathe in, 5 seconds hold, then 5 seconds breathe out. It's a simple thing. இது நீங்க அவங்களுக்கு சொல்லலாம். ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியலன்னா this is a very very simple thing that you can tell them. In the position is a good position where good that breathing aspects will happen. அதனால இத படுத்துட்டு பிரீத் பண்ண சொல்லுங்க. இதுல ரொம்ப முக்கியம், சூசைட் சிம்டம்ஸ் அவங்களுக்கு வருதா, அதை பத்தி பேசுறாங்களான்னு பாருங்க. டாக்கிங் அபவுட் வாண்டிங் டு டை, இது சொல்லுவாங்க, நான் ஏன் இப்படி பண்ணேன்னு தெரியல, நான் பேசாம இதுக்கு பதில் செத்துருக்கலாம், இந்த வலியெல்லாம் தாங்கிறதுக்கு இப்படி மெடிசன்ஸ்லாம் பார்க்கறதுக்கு நான் செத்துருக்கலாம், நான் இன்னும் எத்தனை பேரை கஷ்டப்படுத்த போறேன்னு தெரியல, நான் செத்துறேன், என்னால இவ்வளோ லாஸ் ஆயிடுச்சு, நான் செத்துறேன். இது மாதிரி உங்ககிட்ட உங்க கான்வர்சேஷன்ல ஒரு 2 தாட்டி 3 தாட்டி இது மாதிரி வார்த்தையை சொல்றாங்கன்னா ப்ளீஸ் நோட் இட் டவுன், வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் தட் ஷுட் பி என்ன பண்ணணும்னா ரிமார்க்ஸ்ல நம்ம நோட் பண்ணணும். ஏன்னா சூசைட் சிம்டம்ஸ் எப்பயுமே பேசுறப்போ ஒரு 2 தாட்டி 3 தாட்டி சொல்லிட்டாலே அது மனசுக்குள்ள வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். வித்தின் அ ஸ்பேன் ஆஃப் 15 minutes ஒரு 3 times ஒருத்தவங்க சொல்றாங்கன்னா தட்ஸ் அ சீரியஸ் கன்சர்ன். ஸோ இது எல்லாமே பர்டன், இது எல்லாமே ட்ராப், இதெல்லாம் சூசைட் தாட்ஸ், வார்னிங்ஸ், இதெல்லாமே இதை நம்ம கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கலாம். காமன் சென்ஸ் தான் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்க முடியும். நம்ம லிமிடேஷன்ஸ் என்ன, we have strong limitation as volunteers not coming from a psychology background. We have a very very
சீரியஸ் லிமிடேஷன்ஸ். மெடிக்கல் அட்வைஸ் எக்காரணத்து கொண்டும் பண்ணக்கூடாது. என்ன மாதிரி கேட்பாங்க, சார் நான் அலோபதி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன், நான் சித்தாக்கு மாறிக்கலாமா, ஆயுர்வேதாக்கு மாத்திக்கலாமா? ப்ளீஸ் நெவர் கிவ் யுவர் ஒப்பீனியன். நீங்க சித்தா மருந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கலாம், நீங்க ஆயுர்வேதா சாப்பிட்டுட்டு இருந்திருக்கலாம். உங்க பிலீஃப் சிஸ்டத்தை அவங்க கிட்ட கொண்டு போகாதீங்க. டோன்ட் கிவ் மெடிக்கல் அட்வைஸ். நீங்க கவுன்சிலிங் எதுக்கு வந்திருக்கீங்கன்னா அவங்களுக்கு கைட் பண்ண தான் வந்திருக்கீங்க. அப்ப சொல்ல வேண்டியது என்னன்னா, ப்ளீஸ் கன்சல்ட் யுவர் டாக்டர். இது நிறைய பேர் எங்க கிட்ட கேட்பாங்க. நாங்க ஒரே வார்த்தை தான் சொல்லுவோம், ப்ளீஸ் கன்சல்ட் யுவர் டாக்டர். ஏன்னா அவர் தான் உங்க ஃபேமிலி டாக்டர், அவர் தான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்காரு. இப்ப சாப்பிட்ற டேப்லெட் எதுக்குன்னு தெரியாது. எனி டவுட்ஸ் அதர் தென் சைக்கலாஜிக்கல் இஷ்யூஸ் நம்ம ஆன்சர் பண்ண முடியாது. நம்மளுக்கு அது ஒரு லிமிடேஷன். நம்ம இங்க பேசுறதே அவங்களோட சைக்கலாஜிக்கல் இஷ்யூஸ் தான் டியூ டு திஸ் கோவிட். அதுவும் புரிஞ்சுக்கோங்க. அதனாலதான் மூணாவது போட்டிருக்கேன். ப்ரீவியஸ் சைக்காட்ரி இல்னஸ் இருக்கும். என்னத்துக்காக சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க, ப்ரீவியஸாவே ஒரு 2-3 இயர்ஸாவே அவங்க சைக்காட்ரி விஷயத்துக்காக சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க. அந்த இல்னஸை நீங்க அட்ரஸ் பண்ண முடியாது. அது ஒன்லி சைக்காட்ரிஸ்ட் அண்ட் கிளினிக்கல் சைக்காலஜிஸ்ட் கேன் டேக் ஓவர். நம்ம அது பண்ண கூடாது. அது அவங்க சொல்லுவாங்க, ஆமா சார் எனக்கு 3 வருஷமா எனக்கு ஸ்லீப் டிஸார்டர் இருக்கு, அதுக்கு நான் டேப்லெட் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். இது மாதிரி நிறைய பேர் எனக்கு கூப்பிடுவாங்க, சார் என்ன பண்ணலாம் சொன்னா, யூ ஹேவ் டு கன்சல்ட் த டாக்டர். என்ன டேப்லெட் சாப்பிட்றீங்க, யூ ஹேவ் டு கன்சல்ட் த டாக்டர். சைக்காட்ரிஸ்ட் ரொம்ப நம்ம கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஏன்னா அவங்களுக்கு டீப்பரா என்ன ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னு தெரியாது, எதுக்காக டேப்லெட் சாப்பிட்றாங்கன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ டோன்ட் கெட் இன் டு தோஸ் ஆஸ்பெக்ட். சூசைடல் ஐடியேஷன், அதுக்கு எக்ஸ்பர்ட்ஸ் தான் பேச முடியும். உங்களுக்கு சூசைடல் ஐடியேஷன் இருந்தா நோட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஜென்ரலான விஷயத்த பேசிடாதீங்க. ஓகே, பட் இதெல்லாம் சொல்லலாம். இஃப் யூ பிலீவ் இன் காட், நீங்க பிரேயர் பண்ணுங்க, அதெல்லாம் சொல்லலாம். அதெல்லாம் கிவிங் ஹோப். டெஃபினட்டா இதுவும் கடந்து போகும், அந்த வார்த்தையெல்லாம் சொல்லலாம். ஏன்னா இதெல்லாம் காமனான விஷயம், நம்ம சொல்லி அந்த ஹெல்ப் பண்றதுக்கான விஷயம். ஏன்னா லேமேனா இருக்கிறப்ப அவங்களுக்கு இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு என்ன கொடுக்கும், ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கும். பட் என்ன பண்ணிடாதீங்கன்னா, சூசைடல் இதுக்கு நீங்க எதுவும் ஒப்பீனியன்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடாதீங்க. டோன்ட் ஷேர் யுவர் பர்சனல் டீடைல்ஸ். நீங்க சொல்ல வேண்டியது உங்க பேர் மட்டும்தான். நீங்க உங்க ஊரை சொல்ல தேவையில்லை, உங்க எஜுகேஷன் சொல்ல தேவையில்லை, நீங்க என்ன வியாபாரம் செய்றீங்கன்னு சொல்லக்கூடாது. டோன்ட் ஷேர் பர்சனல் டீடைல்ஸ். If the patient asks about any other needs, issues, please give appropriate helpline. இப்போ எங்க கிட்ட கேட்பாங்க, சார் எனக்கு ஆக்சிஜன் பெட் கிடைக்கணுமா, 104 இந்த நம்பர்லாம் எங்களுக்கு கலெக்டர் கொடுத்தது. உங்க ஊர்ல பண்ணும்பொழுது கலெக்டர்கிட்ட கேட்கணும். பட் எங்க ஊர்ல 108, 104, 1098 அண்ட் கிரீவன்ஸ்க்கு 2 நம்பர் கொடுத்துருக்காரு கலெக்டர். நாங்க இது என்ன பண்ணிடுவோம், அந்த ஃபார்ம்லயே கொடுத்துருவோம். ஸோ அது கவுன்சிலர்ஸ் சொல்லிடுவாங்க. இதுதான். இல்லை எங்களுக்கு சாப்பாடு வேணுங்க, எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, ஏன்னா நான் அதான் லேபர் அண்ட் ஸ்ட்ரீட் வெண்டார்ஸ்லாம் இருந்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஹெல்ப் கேட்பாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு நோட் பண்ணி ரிமார்க்ஸ்ல எழுதி நாங்கள் அனுப்பிச்சிருவோம். அதுக்கப்புறம் you can take discussion. Okay then, thank you. Thank you, Sandil. It was mind-boggling. So much of in-depth knowledge and நீங்க சொன்னதுல பாத்தீங்கன்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எப்படி கொண்டு போகணும்னு சொல்லி நீங்க மெயினா சொன்னீங்க. அதுல இவ்வளவு நியூவான்சஸ் இருக்குன்னு தெரியல. பர்சனலி ஐ ஹவ் லாஸ்ட் சம்படி க்ளோஸ் இன் மை ஃபேமிலி ஆல்சோ. அண்ட் இந்த நாலேஜ் எனக்கு முதலே இருந்துச்சுன்னா ஐ வுட் ஹேண்டில் இட் மச் பெட்டர். ஸோ இதுல முக்கியமா நீங்க சொல்றது பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் இது நான் பார்த்தது டேக்கிங் ஃபார் கிராண்டட். இந்த பேஷண்ட்ஸ் எஃபெக்ட் ஆனோடனே இதுதானே இன்னொரு இன்ஜெக்ஷன், இன்னொரு மருந்து, ஒன்னா அங்க ஆரம்பிக்கிற பிரச்சனை. ரெண்டாவது அந்த கோவம் வந்தோடனே அந்த ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் எங்க காய்க்கிறதுன்னு தெரிய மாட்டேங்குது. இட் கோஸ் டு தி இமிடியட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ். கரெக்ட். ஸோ தென் இட் ஆல்சோ அஃபெக்ட்ஸ் தி ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ். அப்புறம் நீங்க இந்த ட்ரபிளிங் அதர்ஸ் சொன்னீங்க பாத்தீங்களா, நான் பார்த்த வரைக்கும் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஃபேமிலி எஃபெக்ட் ஆனவங்க எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா, ஏன்டா இப்படி பண்ணன்னு கேட்டா, ஏற்கனவே நம்மளால அவங்களுக்கு நிறைய கஷ்டம்டா, திருப்பி இதுல போய் ஏன் கஷ்டப்படுத்தணும். They don't understand that they are giving more pain because something else bigger happens because of them not talking to their friends, relatives and friends immediately. அப்புறம் அந்த ரொம்ப முக்கியமா இந்த கிரீவிங் ப்ராசஸ். நான் எப்பவுமே மனசுல யோசிக்கிறது என்னன்னா, கிரீவன்ஸுக்கு மேல எல்லாத்தையும் முடிச்சிடும், கிரீவன்ஸுங்கிற சிச்சுவேஷன் வரக்கூடாதுன்னு நான் பார்ப்பேன். பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி இந்த செகண்ட் வேவ்ல அந்த கிரீவன்ஸுங்கிற சிச்சுவேஷன் தான் ரொம்ப வந்துட்டு இருக்கு. நிறைய பேருக்கு இந்த கிரீவன்ஸ் நம்ம சவுத்துல ட்ரெடிஷனலா பாத்தீங்கன்னா எப்படி பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒன்னா கட்டி பிடிச்சி அழுவாங்க, இல்லாட்டி புலம்பி தள்ளுவாங்க, கூட ஆள் இருக்கும்.
இப்போ இந்த சிச்சுவேஷன்ல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, கட்டி பிடிக்கிறதுக்கு ஆள் இல்ல, Correct. கூட புலம்பருக்கு ஆள் இல்ல, ஒன்லி போன். நிறைய பேர் போன்லயும் பேசுறது இல்ல, யாரும் வீட்டுக்கும் வர்றது இல்ல. Correct. ஸோ அந்த கம்யூனிகேஷனே போயிருது. கிரீவன்ஸ் ப்ராசஸே இப்போ பாத்தீங்கன்னா உங்க டேர்ம்ஸ் வந்து இட்ஸ் a நியூ மாடல் ஆஃப் கிரீவன்ஸ் இதுல எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி ஆகணும்னு நினைக்கிறேன். இதுல வாட் ஐ இன்னொன்னு நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸோட அம்மா அப்பா எல்லாம் தனியா இருக்காங்க. ஏன்னா அவங்க எல்லாம் வேற ஊர்ல இருக்காங்க, இல்ல வெளிநாட்டுல இருக்காங்க. இப்ப நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட 3 ஃபேமிலி, அவங்க அப்பா தவறிட்டாங்க, அம்மா மட்டும்தான் தனியா இருக்காங்க. அவங்களுக்கு இருக்க 2 பொண்ணுங்களும் வெவ்வேறு ஊர்ல இருக்காங்க. அதுல ஒரு பொண்ணு கொரோனா அஃபெக்டடு. ஸோ அவங்களுக்கு சாப்பாடு கூட நீ கொடுக்கறதுக்கு யாரும் இல்லை. ஜஸ்ட் திங்க் ஆஃப் சிச்சுவேஷன். கோடிக்கணக்கில் பணம் இருக்குங்க. அன்பார்ச்சுனேட்டா லாஸ்ட் 10 டேஸ்ல இந்த லாக்டவுன் சிவியரா போட்டனால நிறைய ஃபுட் கேட்டரர்ஸும் நிறுத்திட்டாங்க, அவங்களாலையும் பண்ண முடியல. அப்ப அந்த 2 வீட்ல இருந்து எனக்கு பசங்க ஃபோன் பண்ணி, யுஎஸ்ல இருந்து ஃபோன் பண்ணி, செந்தில் ஏதோ ஒரு ஹெல்ப் பண்ணு அப்படின்றப்ப, அவங்க அம்மா அப்பாவை ரீச் அவுட் பண்றப்ப ஒரே வார்த்தை தான் சொன்னாங்க, இதுக்கு இருக்கிறதோட இது நான் இப்ப பாரு எத்தனை பேர்த்திட்ட பிச்சை எடுக்க வேண்டியது. அந்த வார்த்தை தான் ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, அவங்க யூஸ் பண்ண வார்த்தை தான். நான் சாப்பாடுக்கெல்லாம் நான் பிச்சை எடுக்க வேண்டியதா இருக்கு அப்படின்றப்ப, அப்புறம் நான் கேட்டேன், என்கிட்ட தானேங்க பிச்சை எடுக்கிறீங்க, பரவாயில்லைங்க ஆண்டி, இதுல என்ன இருக்கு, நாங்களும் உங்களுக்கு கொடுத்த மாதிரி அது சந்தோஷப்பட்டுக்கிறேன், உங்களோட ஆசீர்வாதம் கேட்கறோட. அப்புறம் ஐயோ தம்பி நான் ஒன்ன சொல்லல அப்படின்னாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு அந்த மெதுவா பேசின வாட்டி தான் அந்த வார்த்தை எவ்வளோ தேவையில்லாம யூஸ் பண்ணிட்டோம். ஆனா அதுதான் அவங்களோட வருத்தம். இவ்வளவு கோடிக்கணக்கில் சம்பாதிச்சு ஒரு சாப்பிட கூட எனக்கு இல்லையே அப்படின்றப்ப, ஏன்னா ஹஸ்பண்டும் இல்லையா, தனியா இருக்காங்க, அவ்வளோ பெரிய வீடு. நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா, கீழே இருக்கவங்க கூட பரவாயில்லைங்க, மேனேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க சில விஷயத்துல. மேல இருக்கவங்க ஒரு குறிப்பிட்ட பணம் வந்துட்டு தனிமையில இருக்கவங்களால முடியல. அந்த மாதிரி பேஷன்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க. நானே 3 பேரை ஹேண்டில் பண்றேன்னா யோசிச்சு பாருங்க எத்தனை பேர் இருப்பாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு, ஏன்னா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த 3 பேர் தான் என்கிட்ட ரீச் அவுட் பண்ணியிருக்கானுங்க. ஏன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்கு. இதெல்லாம் போய் யாருக்கிட்ட பேசலாம், இதெல்லாம் பேசினா அவமானம், நாளைக்கு என்ன எதுனாச்சும் தப்பா நினைச்சுக்குவாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான சூழ்நிலையில தான் நம்ம டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அப்ப டெஃபினட்டா giving time to people is more important than any other thing for the next 1 year. So கரெக்ட் செந்தில். அதே மாதிரி இன்னொரு பாயிண்ட் சொன்னீங்க, அந்த போஸ்ட் கோவிட் அந்த ட்ரீட்மெண்ட், அதாவது மெயின் ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சு வீட்டில் இருக்கிறப்போ, தட் ஐ சீன் இன் மெனி பேஷண்ட்ஸ், என்னங்க இது பேசாம கொரோனாலே போயிருக்கலாம், முடிஞ்சு வந்து இவ்வளவு தொந்தரவு கொடுக்குறாங்க, உடம்பு வலி வந்து 7-8 நாள் ஆச்சு, உடம்பு வலி இருக்கு, இன்னும் வீட்டுக்குள்ள யார்கிட்டயும் பேச முடியல, யாரும் வர மாட்டேங்கிறாங்க, அந்த புலம்பலே அதிகமா இருக்கு. So that post treatment also people need a lot of support. lot of support post treatment தான் வேணும். ஏன்னா நம்பிக்கை இழந்திருப்பாங்க, லைவ்லிஹுட்டை பத்தி மோர் ப்ராப்ளம் இருக்கும். சிலவங்களுக்குலாம் 3 months ஆகும் ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கு. இப்போ நானே என் பெரியமாக்கு சொன்னேன் பாருங்க, ஷீ இஸ் கோயிங் டு டஃப் டைம், அகெயின் பேக் டு ஹாஸ்பிட்டல். நேற்று தான் எண்டோஸ்கோப்பிலாம் பண்ணி கண்டுபிடிச்சாங்க அல்சர் இருக்குன்ட்டு. நவ் தட்ஸ் கோயிங் டு டேக் அ டைம் அகெயின். ஸோ இட்ஸ் சம்திங் வி ஹாவ் டு கீப் டாக்கிங் டு பீப்புள் அண்ட் கிவிங் தம் ஹோப். தட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நேற்று நானும் காட்வினும் கொஞ்சம் பேசிட்டு இருந்தோம். காட்வின் ஆல்சோ காட் லாட் ஆஃப் ஐடியாஸ். காட்வின், ஃபர்ஸ்ட் நீங்க உங்க மைண்ட்ல இருக்கிற கொஞ்சம் அப்படியே ஷேர் பண்ண ஆரம்பிங்க, then we'll go for the open floor. You mean regarding telecounseling? Whatever we spoke something, we need to do something for society. உங்க மைண்ட்ல ஏதோ ஒன்று இருந்துச்சு, அப்புறம் நாங்க நடுவுல வந்தோம். Yeah, Dr. Sendil, it was a wonderful explanation. ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது, ரொம்ப தெளிவா புரியுற மாதிரி எங்களுக்கு சொன்னீங்க. கண்டிப்பா வந்து இப்போ எங்க யூத்துக்கு வந்து ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவா இருந்திருக்கும். சேலத்துக்கும் சரி கோயம்புத்தூருக்கும் சரி அவங்களால முடிஞ்ச சர்வீஸை வந்து கண்டிப்பா அவங்க பண்ணுவாங்க. ஸோ கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ஒன்ஸ் அகெயின் ஃபார் டூயிங் சச் அ நோபல் காஸ். ஏன்னா இன்னைக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு இதான் தேவை. இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா எத்தனை நேரத்தினால இது பண்ண முடியும், இதை ஒருங்கிணைச்சு பண்றதுங்கிறது ரொம்ப ஒரு கிரிட்டிக்கலான விஷயம். நீங்க கிட்டத்தட்ட 125 வாலண்டியர்ஸ் வச்சு பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு சொன்னீங்க. மை குட்னஸ், இட்ஸ் அமேசிங். ஸோ அருமையான ஒரு விஷயம். அதே மாதிரி கண்டிப்பா சொல்றோம், இது ரொம்ப மென்டல் ஹெல்த்ங்கிறது வந்து நார்மலா இருக்கக்கூடிய சிச்சுவேஷன்லயே இன்னைக்கு நம்ம தொலைச்சிட்டு வரோம். அதாவது ப்ராப்பராக நம்மளுடைய இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சமுதாயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா, அந்த காலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா கூட்டு குடும்பங்கிறது இருந்துச்சு.
ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து பரிமாறிக்குவாங்க. இன்னைக்கு வந்து கணவன் மனைவி ஆகட்டும், குழந்தைகள் தாய் தகப்பன் ஆகட்டும், அண்ணன் தங்கச்சி ஆகட்டும், அண்ணன் தம்பி ஆகட்டும், யாருகிட்டயும் அந்த ஷேரிங்கிற ஒரு விஷயமே இல்ல. அது நீங்க சொல்ற ஒரே வார்த்தை தான். இவன் ஏதாவது எனக்கு தப்பா நினைச்சுக்குவானா, இவன் ஏதாவது தப்பா நினைச்சுக்குவானா, ஜட்மெண்டேஷன். இன்னொன்னு நம்ம எல்லாருமே ஒரு ஷீல்டு வச்சுக்கிறோம். எங்க இருந்தாலும் அந்த ஷீல்ட தூக்கிட்டே தான் சுத்துறோம். நம்மளை அட்டாக் இப்ப சொல்றானா என்னை அட்டாக் பண்ற மாதிரி இருக்கா? இதேதான். சோ வந்து யாரும் வந்து ஒருத்தர் சொல்ற விஷயத்த நோ ஒன் இஸ் வாட் டு சே என்ன சொல்றது உள்ள எடுத்துக்கிறது இல்ல. அது வந்து ஒரு ஒரு விஷயம் வந்து அவங்களை அட்டாக் பண்ண வருதான்னு தான் அவங்க வந்து யோசிச்சுட்டே தான் ஒரு விஷயத்த கேட்கறாங்க. பர்சனலைஸ்டா தான் நிறைய விஷயங்கள் எடுத்துக்கிறாங்க. சோ இப்படி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல கண்டிப்பா அது ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும். குறிப்பா ஜெகன் சொன்ன மாதிரி இழப்புகள் வரும்போது கூட இருந்து ஆறுதல் சொல்றதுக்கு வந்து யாரும் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில வந்து பாத்தீங்கன்னா இழந்த குடும்பம், அதாவது லாஸ் ஆயிருக்கும் பாத்தீங்களா, அந்த ஃபேமிலிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராடினரிலி தேர் ரியலி வாட் டு சே வாழ்க்கையே அவங்களுக்கு வந்து தேவையில்லைங்கிற அளவுக்கு கணவனை இழந்து மனைவிகள் இருப்பாங்க, தாய் தகப்பன் இழந்து குழந்தைகள் இருக்கிறாங்க, வயதானவர்கள் வந்து அவங்களுடைய மகன் மகளை இழந்தவங்க இருக்கிறாங்க. சோ இந்த மாதிரி இவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் வந்து டோட்டலா இப்ப எனக்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க வீட்டுல வந்து அம்மா அப்பா இருக்கிறாங்க. சில விஷயங்கள் அவங்க கிட்ட கன்வே பண்றோம், சில விஷயங்கள் அவங்க கிட்ட கன்வே பண்றது இல்ல. ஏன்னா அவங்க டிவியை பார்த்துக்கிட்டே தான் இருக்கிறாங்க. டிவியில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு விஷயமும் வந்து ரொம்ப பெருசா தான் காட்டுறாங்க. அப்கோர்ஸ் அது காமிச்சுதான் ஆகணும். காமிக்கிறாங்க. பார்க்க வேணாம்னு சொன்னாலும் அவங்க நல்லா பார்க்காம இருக்க முடியல பாக்குறாங்க. சோ அவங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பிரஷர் பில்ட் ஆயிட்டே தான் வருது. கிட்டத்தட்ட 1.25 வருஷமா 1.5 வருஷமா அவங்க வெளியிலயும் போகல. சோ எனக்கு நல்லா தெரியுது. இப்ப அவங்க எல்லாம் வந்து 80+ எங்க தாய் தாய் வந்து கிட்டத்தட்ட 80 வயசு அவங்களுக்கு. அப்பா வந்து 81 வயசு ஆகுது அவருக்கு. சோ இவங்க 79 வயசு வரைக்கும் இவங்க இருந்ததுக்கும் இந்த 1.5 வயசுலயும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 வயசு இவங்களுக்கு ஜாஸ்தி ஆயிட்ட மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைகள் இதாயிருக்கு. சோ கண் கூட நம்மளுக்கு பார்க்க முடியுது. அதே மாதிரி குழந்தைகள் தான். குழந்தைகள் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ்ல உட்கார்றது இதுலயே பயங்கர ஸ்ட்ரெஸ்ட் அவுட்டா இருக்கிறாங்க. சோ இதுல கோவிட் வந்த ஃபேமிலிஸ்ன்னு பாத்தீங்கன்னா டோட்டலி தே ஆர் ஷேட்டர்டுங்க. அந்த அளவுக்கு தான் இருக்க முடியும். நீங்க சொல்ற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் தேவையில்லாத விஷயங்கள் அவங்களுக்கு ஷேர் ஆகும்போது அவங்க டோட்டலா வந்து நம்ம ஆயிடுறாங்க. நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு 4 நாள் பார்த்துட்டு போலாம், ஃபீவர் தானே பார்த்துட்டு போலாம், ஏதாவது இன்ஜெக்ஷன் எடுக்கலாம். சோ இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டெலிகவுன்சிலிங் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இது 2 பார்ட்டா கூட நம்ம பிரிக்கலாம். அதாவது ப்ரீ கோவிட் அண்ட் போஸ்ட் கோவிட், அந்த கோவிட் ஸ்டேஜ் 3ஆ கூட நம்ம சொல்லலாம். சோ அந்த ப்ரீ கோவிட் இருக்கிறவங்களுக்கும் கண்டிப்பா கவுன்சிலிங் தேவைப்படுது. கோவிட்ல இருக்கக்கூடியவங்களுக்கும் கவுன்சிலிங் தேவைப்படுது. போஸ்ட் கோவிட் சில இடங்கள்ல நம்ம வந்து நம்ம ரேரா இருந்தாலும் சில இடங்கள்ல பார்க்க முடியுது. போஸ்ட் கோவிடும் ரொம்ப பயப்படுறாங்க. ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் வந்து அவங்கள உள்ள வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு சில குடும்பங்கள்ல மருமகளை வந்து வீட்டு விட்டு அனுப்பிச்சுடுறத பாக்குறோம். அண்ணன் தம்பிகளே வந்து பாத்தீங்கன்னா தனித்தனியா போறக்கூடிய ஸ்டேஜஸ் பாக்குறோம். அப்பா அம்மாவை வந்து வேற எங்கேயாவது வச்சுக்குவாங்களா, இங்க எனக்கு குழந்தைகள் இருக்காங்கன்னு சொல்லக்கூடிய ஃபேமிலிஸ் நாங்களே வந்து லைவா விட்னஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ கவுன்சிலிங் தான் வந்து ரொம்ப ஒரு ஃபேவரபிளான இனி, அதாவது நீங்க சொல்ற தேர்ட் வேவ் வருது வரலைங்கிறது நம்ம அனலைஸ் பண்ணவே வேண்டாம். தேர்ட் வேவ் வரலினாலும் இந்த கோவிட் கிட்டத்தட்ட நம்ம தமிழ்நாட்டுல மட்டும் நம்ம வந்து 30,000 கேஸ்க்கு மேல ஒரு நாளைக்கு பார்த்துட்டோம். ஸோ ஒரு மாச காலகட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 4.5 லட்சம் கேஸ் பக்கம் ஆல்ரெடி இருக்கும். இந்த ஃபேமிலிகளுக்கு போஸ்ட் கவுன்சிலிங் பண்றதுக்கு வந்து நம்ம கிட்ட வந்து நெட்வொர்க்கே கிடையாது. நம்ம கிட்ட எந்தவித செட்டப்பும் கிடையாது. அதனால வந்து லாட் ஆஃப் பீப்புள் லைக் யூ, நீங்க நீங்க செந்தில் டாக்டர் செந்தில் வந்து 175 பேருன்னு ஒரு நம்பருங்கிறது ரொம்ப குறைவான ஒரு வாலண்டியர்ஸ் தான் சொல்லணும். அதனால உங்களுக்கு நிறைய பேர் தேவைப்படும். ஜனனி அண்ட் விஜய், இது ஒரு அருமையான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. நம்ம கம்யூனிட்டிக்கு வந்து நம்ம வந்து திருப்பி தரதுக்கு எத்தனையோ நம்ம கம்யூனிட்டி சர்வீஸ் ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருப்போம். ஆனா இப்படி ஒரு சர்வீஸ் வந்து உங்களுக்கு வாழ்நாள்ல வந்து அமையவே அமையாது. இன்னொன்னு நான் அடிச்சு சொல்றேன், நானு சாட்டிஸ்பாக்சன் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த குடும்பத்துக்கு வந்து நீங்க ஒரு கவுன்சில் பண்ணி அவங்க நல்லா இருக்காங்க, அவங்க அந்த டிஸ்ட்ரெஸ் ஸ்டேஜ்ல இருந்து வெளியில வராங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். ஒன் பாயிண்ட்ல நல்லா இருக்காங்கன்னு தெரியும் போது உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சாட்டிஸ்பாக்சன், மை குட்னஸ், லைஃப்ல நீங்க வந்து அந்த சாட்டிஸ்பாக்சன் வேற எதுலயுமே கிடைக்காது. நீங்க எத்தனை கோடி ரூபாய் சம்பாதிச்சாலும் கிடைக்காது,
எங்க ஃபாரின் டூர் போனாலும் கிடைக்காது, என்ன சாப்பிட்டாலும் கிடைக்காது. சோ அது ஒரு மன திருப்திங்கிறது ஒண்ணு இருக்கும். கண்டிப்பா வந்து டாக்டர் செந்தில் இது நம்ம எடுத்து பண்ணுவோம். பர்சனலா எங்கனால முடிஞ்ச சப்போர்ட்டுங்க. ஜெகன் இருக்காரு அஃப்கோர்ஸ். கண்டிப்பா வி ஆர் தேர் டு ஓப்பன் அப்ங்க. வி வில் டூ லாட் ஆஃப் டிஸ்கஷன்ஸ்ங்க. நம்ம பர்சனலா ஐ வில் டேக் யுவர் நம்பர் ஃப்ரம் ஜெகனுங்க. ப்ராபப்லி நானும் நீங்க ஜெகன் கூட ப்ராபப்லி we can take a call later. We'll have a discussion and we'll see how we can orient this again. The local collector we have been meeting Rotary சம்பந்தமாவும் vaccination சம்பந்தமாவும் மீட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். he is also good. So இங்கேயும் எப்படி பண்ணலாம்னு கைட் பண்ணுங்க. கோயம்புத்தூர் also requires such an effective tele counseling ஒரு கேர் கண்டிப்பா வேணும். ஸோ இங்க அங்கங்க அப்படியே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் எனக்கு தெரிஞ்சு உங்களை மாதிரி ஆர்கனைஸ்டா வித் கவர்மெண்ட் வந்து யாருமே பண்றது இல்லை. இல்லைங்க. இங்க டிடில இருந்து எல்லாத்துக்குமே நம்ம பேசிட்டு தான் இருக்கோம். இன்னைக்கு காலையிலும் கூட வேற ஒரு விஷயமா டிடி ஹெல்த் கிட்ட பேசினேன் நானு. ஸோ அதனால வந்து வி ஆர் இன் டச் வித் பீப்புள். பட் யாருமே வந்து இந்த கோஆர்டினேட்டிவா இது வரைக்கும் பண்ணதில்லை. சின்ஸ் யூ ஹாவ் அ மாடல், நீங்க சேலம் மாடல் சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் ஐ ஹவ் மேட் மை டேன்னு தான் சொல்லலாம். அருமையான ஒரு விஷயம், அருமையான ஒரு எக்ஸ்போஷர் எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கீங்க. தேங்க்யூ ஜெகன். ஜெகன் கொண்டு வர விஷயம் எல்லாமே அப்படிதான் இருக்கும். முகஸ்துதிக்காக சொல்றது இல்ல. he will appropriately put things at right place. Always we are seeing things. So great, hats off to you, Jagan. We will talk about this again and we'll make this. Okay, Godwin. Yeah, we'll be in touch. அவர் சொன்னதுல ஒரே ஒரு ஆட் பண்றேன். ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா என்னன்னா, கோயம்புத்தூர்ல இருந்து தான் ஒரு டிஸ்ட்ரெஸ் கால் வந்தது 2 நாளைக்கு முன்னாடி. சார் எங்க வீட்டுல அப்பா வந்து கோயிலுக்கே போகல, அவருக்கு கோவிட்லாம் வரல, கோயிலுக்கே போல, அவரு கோவிலுக்கு போகலன்னாவே அவ்வளவுதான் சார், அவர் அப்செட் ஆயிடுவாரு, லாஸ்ட் ஒரு 6 மாசம் கோவிலுக்கே போக முடியல, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. 2 நாள் அவர் ஏந்திரிக்கல, நம்னஸ் வந்துருச்சு, ஏந்திரிக்க மாட்டேன்ட்டாரு, சாப்பிட்றது இதாச்சு. அந்த நேரத்துல அவங்க வந்து ஒரு பெரிய கம்பெனியோட ஹெச்ஆர் ஹெட்டா இருக்காங்க, எல்லாம் இருக்காங்க. என்ன தோணல தெரியுங்களா? வர்ச்சுவலா டெம்பிள்ஸை காமிக்கலான்னு தோணல. நான் இம்மீடியட்டா அவங்களுக்கு சொன்னது ஒண்ணும் இல்ல, ஒன்னும் கவலை இல்லைங்க, நேரா உங்க அப்பாட்ட போங்க, வெர்ச்சுவலா டெம்பிள காமிங்க, வெர்ச்சுவலா நீங்க வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா பூஜை பண்ண வைங்க, உடனே ஏந்திரிச்சிருவாரு பாருங்க அப்படின்ன உடனே, யூ won't believe that happened. She called me in the night and said thank you very much. வெர்ச்சுவலா எங்க அப்பா இப்ப வந்து அத சாமி எல்லாம் அப்படி போட்டு கற்பூரத்தெல்லாம் கும்பிட்டு அப்படி கீழே விழுந்து கும்பிட்டாரு, எனர்ஜி எங்க இருந்து வந்துச்சுன்னே தெரியல அப்படின்னாங்க. ஸ்மால் திங்ஸ் தான். நம்ம வந்து காமன் என்னன்னா நம்ம ஃபேமிலிக்குள்ள நடக்கும்போது நம்மளால ஒரு டிசிஷன் எடுக்கவே முடியாது. எக்ஸ்டர்னல் சப்போர்ட் ஆல்வேஸ். அது வந்து நம்ம வெளியில இருந்து நம்ம கொடுக்கும்போது சின்ன விஷயமா தான் இருக்கும், நம்ம செய்யறது சொல்றது சின்ன விஷயமா தான் இருக்கும், ஆனா மிகப்பெரிய ஒரு தாக்கத்தை வந்து அந்த ஃபேமிலிக்கு ஏற்படும். அதே மாதிரி நான் ரோட்ராக்ஸ்க்கெல்லாம் ரோட்ராக்டர்ஸா இருக்கனால அந்த யங் ஏஜ்ல இருப்பீங்க, தயவு செஞ்சு குழந்தைங்களுக்காக எதனாச்சும் ஒன்று திங்க் பண்ணுங்க. ஏன்னா ஐ ஒர்க் வித் சில்ட்ரன் ஃபார் லாஸ்ட் 25 years. எனக்கு சோல், ஹார்ட், பேஷன் இஸ் மை ஸ்கூல் தான் குழந்தைங்க. அது நான் டிசேபிலிட்டி குழந்தைங்களுக்காக பண்றேன். நீங்க எல்லாம் ரெகுலர் குழந்தைங்களே கொஞ்சம் எங்கனாச்சும் அந்த கம்யூனிட்டி பேஸ்டா என்ன பண்ண முடியும்னு யோசிங்க. அந்தந்த ஜியோகிராபிக்கல் லொகேஷன்ல என்ன பிரச்சனை, ஏன்னா குழந்தைங்க ஆர் மோஸ்ட் அப்யூஸ்டுங்க. ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இந்த நேரத்துல 1.5 வருஷமா ஸ்கூல் இல்ல, லீவ் ஆல் தோஸ் ஆன்லைன் கிளாஸஸ்லாம். அப்பா அம்மாவையும் தப்பு சொல்ல முடியல, பாவம். என்னன்னா ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்ல இருக்கிறப்ப ப்ரெஷர் ஜாஸ்தி, ரொம்ப ஜாஸ்தி. ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் அவங்க 12 மணி நேரம் 14 மணி நேரம் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இதுல வீட்டுல சிலதெல்லாம் என்னன்னா சுட 3 வேலையும் எனக்கு வேணும்னு கேட்கிற பேர் நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க. வீட்டுல சும்மா தானே இருக்கேன்ற மாதிரி. பட் பாவம் அவங்க ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம். ஸோ இந்த கோவம்லாம் யார் மேல வருது அப்படின்னா குழந்தைங்க மேலதான் வருது. குழந்தைங்க நிறைய அப்யூஸ் ஆகுறதையும் நாங்க கேள்விப்படுறோம். அதனால எதனாச்சும் குழந்தைங்களை என்கேஜ் பண்றதுக்கு எதனாச்சும் ஒரு ஆக்டிவிட்டி வேணும்னாலும் கேளுங்க. I will be able to help you out on that also. Yeah, thank you. Thanks, Dr. Sendil. Dear Rotractors, சில பேர் ஜேசில இருந்து இருக்காங்க அண்ட் கார்பரேட்ஸ்ல இருந்து இருக்கீங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ப்ரோக்ராம் மெயினாக நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணதே பார்த்தீங்கன்னா டு பிரிங் அவுட் தி அவேர்னஸ் ஆஃப் அண்ட் தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் டெலிகவுன்சிலிங். நவ் டாக்டர் செந்தில் ஹஸ் புட் ஃபார்வர்ட் தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் இட். கூட காட்வினும் டிஎஸ்சியும் வந்து நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் டிப்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்காரு. As Rotractors, it is our responsibility to take this to the masses. All of you are there in the WhatsApp group. So
what we'll do is like we'll also add Dr. Sendil to the WhatsApp group and DRCC Gordon also to the group. Young Sendil, how can we take this further? யா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நீங்க இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல யார் யாரெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காங்கன்னு கேளுங்க. ஃபர்ஸ்ட் அவங்க அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கட்டும். அதை யாரையும் வருத்தப்பட வேணாம்னு சொல்லுங்க. இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னா ஒன்றும் வருத்தப்பட வேணாம். தே கேன் லீவ் த குரூப். முதல்ல அதை பண்ணிருங்க. ஏன்னா பாவம் அவங்களும் இல்லைன்னா டிஸ்டர்ப்டா இருப்பாங்க நம்ம எதுவும் செய்யலைன்னு சொல்லி. நம்மளுக்கும் ஒரு டைமுக்கு மேல என்ன ஆயிரும்னா இவங்களை கேட்கலாமா வேணாமான்றது மாதிரி வந்துடும். ஸோ அது மாதிரிலாம் தேவையில்லை. ஸோ இஃப் தேர் ரியலி வில்லிங்னா கெட் த வில்லிங்னஸ் அண்ட் லெட் தோஸ் பீப்புள் அலோன் கேன் பி இந்த குரூப்புங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு ஃபார்ம் கொடுக்கலாம். ஏன்னா சின்ஸ் இது சேலம் கலெக்டரேட்டுக்கு மட்டும்தான் இப்போதைக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்றனால இந்த ஃபார்ம் வந்து டைரக்டா நாங்க சப்மிட் பண்ணணும். கலெக்டருக்கு யார் கவுன்சிலிங் பண்றாங்கன்னு நாங்க சப்மிட் பண்ணணும். அந்த பர்சனல் டேட்டாஸ் அந்த ஃபார்ம் ஃபில் பண்ண உடனே we will separately create a group for the volunteers. நம்ம வாலண்டியர்ஸ்க்கு எத்தனை பேர் சப்போஸ் 30 பேர் இருக்காங்கன்னா 10 பேர் ஒரு குரூப்ல இருப்பாங்க. ஒரு மென்டார் அசைன் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம இதுலேயே சீனியர் மென்டார்ஸ் யாருனாச்சும் பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் சைக்காலஜி இருந்தாலும் சரி, இல்லை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சன் ஹூ கேன் சூப்பர்வைஸ் திஸ். பட் மென்டாரோட ரோல் ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா அவங்க தான் பேஷண்ட் லிஸ்ட் நாங்கள் கொடுப்போம். எப்போ கொடுப்போம்னா காலையில் எனக்கு 10 o'clock ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா நைட் 11 o'clock ஆயிரும் எனக்கு. ஏன்னா பை 5 o'clock கவுன்சிலிங் முடிச்சிடணும். 10 to 5 தான் கவுன்சிலிங் டைம். அதுக்கு மேலே பேசக்கூடாது. 10 to 5 ஈச் வாலண்டியர் மினிமம் 1 hour மேக்ஸிமம் 2 hours இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் டெய்லி. ஈச் வாலண்டியர் மினிமம் 1 hour மேக்ஸிமம் 2 hours. ஏன்னா ஒரு நாள் உங்களுக்கு 3 டேட்டா தருவோம், இல்லை 5 டேட்டா தருவோம், மேக்ஸிமம் 7 டேட்டா தருவோம். 7 டேட்டானா 7 பேஷண்ட் நேம். அவங்க பேஷண்ட் நேம் இருக்கும், நம்பர் இருக்கும், ஃபோன் கால் இருக்கும், ஹோம் குவாரண்டைனா ஹாஸ்பிட்டலான்னு இருக்கும். சில டைம் நீங்கள் கூப்பிடுறதுக்குள்ள பேஷண்ட் செத்துருக்கலாம். ஓகே, தட் கேன் ஆல்சோ பி தேர். லைக் அப்படிலாம் நிறைய பார்த்துருக்கோம். அப்போ நீங்கள் ரொம்ப ஒரி பண்ண வேணாம். அதெல்லாம் நான் சொல்லிட்டேன் நிறையா. ஸோ அந்த டேட்டாவை நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி ஒரு ஆளுக்கு 15 minutes இஸ் அ ஃபோன் கால். அதுக்கு மேலேயும் வச்சுக்காதீங்க. 15 minutes மேக்ஸிமம். இஃப் தே ரிக்வயர் 20 minutes. இன்னொன்று அதுக்கு மேலே உங்களால் பேச முடியாது, அதுவும் கஷ்டம். ஏன்னா ப்ராக்டிஸ் இப்போ தானே ஆரம்பிக்கிறீங்க, அதுக்கு மேலே எதுவும் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த 15 minutesக்குள்ள இந்த ஃபோன் காலை நீங்கள் முடிச்சுட்டு அந்த ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணணும். இந்த கூகுள் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணணும். அந்த கூகுள் ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணிட்டு ரிமார்க்ஸ் காலம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதெல்லாம் திருப்பி நான் ஓரியன்ட் பண்ணுறேன். தோஸ் பீப்புள் ஹூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் ஆஃப்டர் கம்மிங் டு த வாட்ஸ்அப் குரூப். அந்த மென்டார் வேலை என்னன்னா, நைட்டு நாங்கள் உங்களுக்கு நைட் 11 o'clock தான் லிஸ்ட்டே கொடுப்போம், அடுத்த நாள் லிஸ்ட்டே. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டே லிஸ்ட் எங்களுக்கு எல்லாம் பண்ணிட்டு கலெக்டருக்கு நான் ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் திங்ஸ் வில் மூவ் ஆன். ஸோ பை அரௌண்ட் 11 o'clock நான் போட்டேன்னா மார்னிங் நீங்கள் 9 o'clock என்ன பண்ணணும்னா ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் டேட்டாவை பிரித்து கொடுத்துடணும். இந்தாங்க இந்த 4 பேஷண்ட் உங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி உங்க வாட்ஸ்அப் குரூப்ல பிரிச்சு கொடுத்துட்டீங்கன்னா then they will start work. This is how we do here. So this is the formality, certain things. So once யாரெல்லாம் acceptance கொடுத்த வாட்டி we can take all these things. Jagan. Dr. Sendil, you mean to say that நீங்க வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு 2 மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணா போதுங்கிறீங்க இல்லங்க? சார், ஏன்னா வாலண்டரி பேசிஸ்ல வரனால அதுக்கு மேல நம்ம யாரையும் என்ன பண்ண முடியல சார். அவங்க இனிஷியலா ரொம்ப எந்தூசியாஸ்டோட வராங்க. பட் அதுக்கப்புறம் அவங்க பர்சனல் ஒர்க்லாம் வர நான் இப்போ பார்த்துட்டேன். 15 daysல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 15 வாலண்டியர்ஸ் வெளியே போயிட்டாங்க. எங்களால் முடியலன்ட்டு வெளியே போயிட்டாங்க. இல்ல சார், நீங்க சொல்றதுல வந்து ஒரு பாயிண்ட்டும் இருக்கு. ஏன்னா இப்போ 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரத்துக்கு மேல எல்லாம் ப்ராப்ளமான விஷயத்தை டெய்லி கேட்கும் போது அவங்களுக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிரும். You are very right. அதனால வந்து அதுவும் லிமிட்டேஷன் இருக்கிறது வந்து நல்ல விஷயம் தான். அதனால தான் நாங்க டேட்டாவே 7க்கு மேல தரது இல்லைங்க, வேணான்றோம். ஜெகன், என்னோட சஜஷன் என்னவா இருக்குன்னா, ப்ராபபிலி நீங்க ஒரு குரூப் நீங்க ஃபார்ம் பண்ணுங்க. ஒரு அட்மினா வந்து நானு, நீங்க, நம்ம டாக்டர் 3 பேரு பிளஸ் ஜனனி அண்ட் விஜய் ஆதித்யங்க 5 பேர் கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம யூஸ்வலா ரோட்ராக்ல என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம வீல் சர்க்குலேட் கூகுள் ஃபார்ம்ஸுங்க. யாரெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஜெனரலி we can circulate Google forms-ங்க. If Janani is there, you can just unmute and talk Janani. Google forms நம்ம circulate பண்ணிட்டு நம்ம ஒவ்வொரு கிளப்லயும் எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் காமிக்கிறாங்கன்னு பார்த்துட்டு so we can form a group. அதுக்கப்புறம் டாக்டர் செந்தில் சொன்ன மாதிரி செப்பரேட் குரூப் ஃபார்ம் வந்து அப்புறம் நம்ம தனியா பண்ணிக்கலாம். ஜனனி, you are there? ஆமா, நான் எனக்கு ஒரு சஜஷன் சொல்லணும்னு நினைச்சேன்.
நாங்க வந்து வெல்னஸ் மென்டல் ஹெல்த் வெல்னஸ் சென்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து ஒரு சின்ன இனிஷியேட்டிவ்ல ஒரு 13 மெம்பர்ஸ் வர் ரெடினா அவங்கள ஒரு கப்புள் ஆஃப் செஷன்ஸ் எல்லாம் வச்சு ஒரு பிஎஸ்சி கேஸ்ல இருந்து ஒரு லெக்சரரோட ஹெல்ப்போட இப்போதான் அவங்கள பிக் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு செஷன்ஸ் மாதிரி போயிட்டு இருக்கு. மேபி அவங்களையும் இன்க்ளூட் பண்ணியும் அவங்க வந்து தேர் ஒரு சில டெஸ்ட் எல்லாம் எழுதி தான் கிளியர் அவுட் பண்ணி வந்தாங்க. அவங்களையும் இன்க்ளூட் பண்ணிட்டு அப்புறம் இங்க இருக்கிறவங்க ஓகேயா இருக்கிறவங்களையும் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஐ திங்க் போத் வில் ஒர்க் டுகெதர் அப்படின்னா அது ஒரு சஜஷன். நாங்க அது ரொம்ப ஒரு சின்ன செட்டப் வச்சிருக்கோம். அது இப்ப இங்க இதுக்குள்ள கொண்டு வந்தா அவங்க கிட்ட ஹெல்ப் வாங்க முடியும்னாலும் நல்லா இருக்கும். அங்க நிறைய சைக்காலஜி படிச்ச ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. அதான் சைக்காலஜி சம்பந்தமா இருக்கறனால ப்ராபபிலி அஜய், பிடிஆர்ஆர் அஜய், சரவணன் இவங்களுடைய சப்போர்ட் எல்லாமே நீ கேட்கலாம். So they can be mentors also. Okay. Thanks, Godwin. Thank you, Janani. Thank you, Dr. Sindhil. I would like to hand over the floor formally to our district General Secretary for the vote of thanks. So our DJs is not available here. Okay. I will be. So my heartfelt thanks to our chief guest, rotating Godwin Maria Viswasam, for his presence. Thank you so much, Anna. I thank our speaker of the day, Dr. Sendil Kumar sir, for this wonderful session. Thank you so much, sir. It's been a pleasure. You know, of course, we do a lot. Sure. Thank you so much, sir. I thank our Dream DRR Rotator Janani for bringing this session. Thank you, DRR. My heartfelt thanks to all the Rotarians, doctors, and Rotators of 3201 for participating in this session. Thank you all. I request DRR Rotator. Okay, the session on telecalling organized by Rotary Club of Coimbatore Cosmopolitan and RA District 3201 is hereby adjourned. Thank you, DRR.